આવ્યા અક્ષરધામથી અવનીમાં જે દેહધારી થયા આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત જનને દિલે ધરી ને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેણે કરુણા કરી વંદો મંગલ મૂર્તિ ઓર सर्वोपरि श्री हरि सर्वोपरि स्वामी हरि स्वामी नारायण 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 बोलो गुणातीतनी जय बोलो सहजानंदनी जय 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 बोलो अक्षर पुरुषोत्तमनी जय 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी
स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, मम उर संत मैं संतन उर, मम उर संतरो मैं संतन उर, वास करूं स्थिर होई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, कमला मेरो करत उपासन, कमला मेरो करत उपासन, मान चपड़ता धोई, यद्यपि वास दियो मयूर पर, यद्यपि वास दियो मयूर पर, सनतन सम नहीं सोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, भूको भार हरु संतन हित, भूको भार हरु संतन हित, करु छाया कर दोई, भूको भार हरु संतन हित, करु छाया कर दोई, जो मेरे संत को रति एक दुए, जो मेरे संत को रति एक दुए, तेहि जड़ दारू में खोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, जिन नर्तन धरु संतन सेव्या, जिन नर्तन धरु संतन सेव्या, तिन निज जननी गोई, मुक्तानंद
कहत यु मोहन मुक्तानंद, कहत यु मोहन प्रिय मोहि जन निर्मोहि। नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई। मम उर संतरु मैं संतन उर, मम उर संतरु मैं संतन उर, वास करूं स्थिर होई। नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई। सहजानंद स्वामी महाराज ने जय। प्राण थकी मोने वैष्णव वाला, हिजरात दिवस रुदे भाव रे। प्राण थकी मोने वैष्णव वाला, हिजरात दिवस रुदे भाव रे। प्राण थकी मोने वैष्णव वाला, भेजी प्राण थकी मोने वैष्णव वाला। गजने माटे हूँ तो पाड़ो रे पड़ियो, गजने माटे हूँ तो पाड़ो रे पड़ियो। मारा हरि जननी सूध लेवारे, ऊंच नीच हो तो काई न जानो, मोने भजते मोज जेवारे। प्राण थकी मोने वैष्णव वाला, भेजी प्राण थकी मोने वैष्णव वाला। अमरीश राजा मोने अति घड़ा वाला, अमरीश राजा मोने अति घड़ा वाला। दुर्वासाए मान भंग की धुरे, मैं मारू अभिमान तजीने, चक्र सुदर्शन वाणी लिधुरे। प्राण थकी मोने वैष्णव वाला, भेजी प्राण थकी मोने वैष्णव वाला। लक्ष्मी जी अर्धांगना मारी, लक्ष्मी जी अर्धांगना मारी। ते मारा संतनी दासी रे, 68 तीरथ मारा संत ने चरणे। कोटि गंगा कोटि काशी रे, प्राण थकी
की मोने वैष्णव वाला। संत चाले त्याहू आगड़ चालो, संत चाले त्याहू आगड़ चालो, संत सुए त्याहू जागो रे। जे मारा संतनी निंदा करे छे, तेना कूड़ सहित हूँ भांगो रे। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला। हे जी प्राण थकी मुने वैष्णव वाला। हे जी रात दिवस रुदे भावरे, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला। हे जी प्राण थकी मुने वैष्णव वाला। हे जी वैष्णव वाला, हे जी वैष्णव वाला। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। श्री हरि प्रसाद चरण शरण सेवु सदा, जन्मो जन्म। श्री हरि प्रसाद चरण शरण सेवु सदा, जन्मो जन्म। एको नित चरण सेवा पूजा कर्या करूं, जन्मो जन्म। श्री हरि प्रसाद चरण शरण सेवु सदा, जन्मो जन्म। श्री हरि प्रसाद। सुंदर शीतल सोहामणु, हे रूप हूँ निरख्या करूं, हे रूप हूँ निरख्या करूं। मेरी दिव्यताए भव्यताए, तेजनी अस्खलितता। श्री हरि प्रसाद चरण शरण सेवु सदा, जन्मो जन्म। श्री हरि प्रसाद। कोटि गंगा चरणों धुए, कोटि सूरज तेज धरे, कोटि सूरज तेज धरे। हरि चरण धरे जे धरती ते, धरती जड़ हड़ जड़ हड़े। श्री हरि प्रसाद चरण शरण सेवु सदा, जन्मो जन्म। श्री हरि प्रसाद। विशाल गगन नोए चंद्रमा, तुझ आरती नो थाल बने, तुझ आरती नो थाल बने। विशाल गगन नोए चंद्रमा, तुझ आरती नो थाल बने, तुझ आरती नो थाल बने। कोटि सितारा दीपक बनी, तुझ आरती नो ध्यान धरे। श्री हरि
प्रसाद चरण शरण सेवो सदा जन्मो जन्म श्री हरि प्रसाद। सागर समा विशाल हृदय तुझ मां सरिता बनी मरूं, तुझ मां सरिता बनी मरूं। सागर समा विशाल हृदय तुझ मां सरिता बनी मरूं, तुझ मां सरिता बनी मरूं। तुझे अंक माहूँ समाई जाऊँ वे हृदयनी छे जंखना। श्री हरि प्रसाद चरण शरण सेवो सदा जन्मो जन्म। हे पुनीत चरण सेवा पूजा कर्या करूं जन्मो जन्म। श्री हरि प्रसाद चरण शरण सेवो सदा जन्मो जन्म। सेवो सदा जन्मो जन्म, सेवो सदा जन्मो जन्म। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। तू आत्मीय बन, तू आत्मीय बन, हरि स्वामी करावे एक रटन। तू आत्मीय बन, तू आत्मीय बन, हरि स्वामी करावे एक रटन। एनी क्रिया कथाने सेवा मां, एनी क्रिया कथाने सेवा मां। बस एक ज धुन, बस एक लगन। तू आत्मीय बन, तू आत्मीय बन, हरि स्वामी करावे एक रटन। तू आत्मीय बन, तू आत्मीय बन। आत्मीयता આપણું જીવન છે, સ્વામી હરિને અતિ પ્રિય છે। એના ગમતામાં વર્તી જઈએ, એના હૃદય કમળમાં વસી જઈએ। આત્મીયતાથી હરિ સહેલા બને, आत्मीयताथी हरि सहला बने। બધી મોજ મફતમાં દઈ દેશે। तू आत्मीय बन, तू आत्मीय बन, हरि स्वामी करावे एक रटन। तू आत्मीय बन, तू आत्मीय बन। गुरु भक्ति अदा करवा काजे, गुरु चरण हरि हो माई गया। जीवबू मरबू गुरु ना वचने, गूढ़ मरम समझावी रहा। स्वामी हरिए चिंध्या पथ पर, स्वामी हरिये चिंध्या पथ पर। चालीने हरि ने राजी कर। तू आत्मीय बन, तू आत्मीय बन, हरि स्वामी करावे एक रटन। तू आत्मीय बन, तू आत्मीय
સંકલ્પ હતો યોગીજીનો આત્મીય સમાજના ઘડતરનો. સંકલ્પ હતો યોગીજીનો આત્મીય સમાજના ઘડતરનો. યોગીના સાચા વારસ થઈ સ્વામી હરિએ સાકાર કરો. સ્વામી હરિના હૃદયે વસવા. સ્વામી હરિના હૃદયે વસવા. ધરી દે હરિ ચરણે તન મન ધન. તું આત્મીય બન, તું આત્મીય બન. હરિ સ્વામી કરાવે એક રટન. એની ક્રિયા કથાને સેવામાં. એની ક્રિયા કથાને સેવામાં. બસ એક જ ધૂન, બસ એક લગન. તું આત્મીય બન, તું આત્મીય બન. હરિ સ્વામી કરાવે એક રટન. તું આત્મીય બન, તું આત્મીય બન, તું આત્મીય બન. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. આ દુનિયામાં જન્મેલી કોઈ પણ વ્યક્તિ એ બે જ કામ કરે છે. કાં તો પોતાના આત્માની યાત્રા એ ભગવાન તરફ, એટલે ગુરુ હરિ કહેતા હતા કે ઉધ્વગતિ તરફ કરે છે, અને કાં તો એના પોતાની આત્માની યાત્રા અધોગતિ તરફ પોતાના જીવનું કરે છે. આપણને એવું લાગે કે આખા દિવસ દરમિયાન, આખા જીવન દરમિયાન આપણે કેટલી બધી એક્ટિવિટી કરીએ છીએ. ખાવું, પીવું, હરવું, ફરવું, સત્સંગ કરવો, સભા કરવી, સેવા કરવી, ભજન કરવું, કોકનું ગમાડવું, આપણે કોકને ગમાડવા. આટલી બધી પ્રક્રિયાની અંદર રિઝલ્ટ ખાલી બે જ છે, કે કાં તો આપણે ભગવાન તરફ આગળ વધીએ છીએ, એટલે કે ઉર્ધ્વગતિ તરફ જઈએ છીએ, અને કાં તો આપણે ભગવાનથી દૂર જઈએ છીએ, એટલે કે અધોગતિ તરફ જઈએ છીએ. પણ આજથી 198 વર્ષ પહેલાં, એટલે કે આજના જ દિવસે ફેબ્રુઆરી 11, 1862માં ભગવાન સ્વામિનારાયણે દરેક જીવ પ્રાણી માત્રની યાત્રા સુગમ કરવા માટે આજના દિવસે આ પૃથ્વીના પટાંગણ ઉપર શિક્ષાપત્રી આપણને સૌને ભેટમાં આપી. એ આજનો દિવસ. ખાલી ઇન્ડિયા નહીં, ખાલી ભારત નહીં, વર્લ્ડનો કોઈ પણ મોટામાં મોટો આધ્યાત્મિક, નોલેજેબલ, સ્પિરિચ્યુઅલ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કે કદાચ કોઈ અભણ વ્યક્તિ હોય, એના હાથમાં જો શિક્ષાપત્રી આવી જાય અને એ શિક્ષાપત્રીનું વાંચન કરી એના શ્લોક પ્રમાણેનું જીવન જીવે, તો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશીર્વાદ છે કે એને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ સર્વેની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણને હિસ્ટ્રી ખબર છે કે કદાચ ભારતની અંદર તો જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા ત્યારે એમણે એવી વાત કરેલી કે શિક્ષાપત્રી જો ભારતના બંધારણમાં મૂકવામાં આવે
તો લો એન્ડ ઓર્ડરની કાંઈ જરૂર નથી. અને એ જ શિક્ષાપત્રી જ્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણને સૌને ખ્યાલ છે અંગ્રેજ સરકારના અમલદારને આપે છે, આજે પણ લંડનના મ્યુઝિયમમાં એ શિક્ષાપત્રી, એ લોકોનું જે કોહિનૂર હીરો ને જે કંઈ બી બધી પ્રોપર્ટીનું આખું મ્યુઝિયમ છે, એ મ્યુઝિયમની અંદર આજે પણ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપેલી શિક્ષાપત્રી એ લોકો એના મ્યુઝિયમમાં મૂકી છે. કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે એક નાનકડી શિક્ષાપત્રી કદાચ આપણે ખીચામાં કે પોકેટમાં મૂકી હોય તો ખ્યાલ બી ના આવે. કદાચ આપણા મોબાઈલનું વજન એ શિક્ષાપત્રીના વજન કરતાં વધારે હશે એમ, પણ છતાંય દિવસમાં જેટલી વખત આપણે મોબાઈલ જોતા હશું, કદાચ અઠવાડિયાની અંદર એનાથી ઓછી વખત આપણે શિક્ષાપત્રી કે એના શ્લોકનું પઠન કરતા હશું. પણ જેમ લાસ્ટ સભામાં શિક્ષાપત્રીના એક શ્લોકની વાત થઈ હતી, એવું આજે પણ આપણે શિક્ષાપત્રીના એક શ્લોકની વાત કરશું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપેલી શિક્ષાપત્રીનો 193મો શ્લોક છે કે વ્યર્થ કાલો ન નૈતવ્યો ભક્તિ ભગવતો વિના. અર્થાત ભગવાનની ભક્તિ કર્યા વગર અથવા ભગવાનની ભક્તિ કર્યા સિવાયનું જેટલું બી કાર્ય કરીએ છીએ એનું ભગવાનની દુનિયામાં કોઈ કન્સિડરેશન નથી. આપણને એ યોગીજી મહારાજની એ બોધકથા બી યાદ છે કે ગામની અંદર, વાર્તા હું આખી નથી કહેતો, ઘણા બધાએ સાંભળેલી છે, એ ગામની અંદર બધાના જે કંઈ બી સ્મૃતિ ચિહ્નો હોય એની ઉપર લખેલું હતું એમ કે કોઈ 1 મહિનો, કોઈ 6 મહિના, કોઈ 9 મહિના, કોઈ 1.5 વર્ષ. એટલે બહારથી ગામમાંથી જે વ્યક્તિ આવ્યો એને આશ્ચર્ય થયો કે આ ગામની અંદર માણસો આટલું જ જીવે છે. ફોટો જોવે તો થોડો ઉંમરલાયક લાગે એમ, પણ નીચે લખેલું હોય કે 1.5 વર્ષ એમ. ફોટો જોવે તો થોડું વધારે પડતી ઉંમર લાગે, પણ નીચે લખ્યું હોય 6 જ મહિના એમ. અને પછી ગામના કોઈ વ્યક્તિને પૂછ્યું, યોગીજી મહારાજની બોધકથામાં એવું કહે છે કે ગામના લોકો એવું કહે છે કે આખા જીવન દરમિયાન એ કેટલું એણે વ્યવહારિક લેવલે, સગાવાલાના લેવલે, પોતાના કેરિયર, જોબ, ખેતીવાડી માટે કર્યું અમે કન્સિડર નથી કરતા. એને સત્સંગ માટે કેટલો સમય કર્યો એ અમે નોટ ડાઉન કરીએ છીએ. અને જ્યારે ભગવાનના ધામમાં જાય એનું ટોટલ જેટલું થાય ને એટલું અમે એના ફોટા નીચે લખીએ છીએ કે ભાઈ આને 6 મહિના, અને 9 મહિના, અને 12 મહિના કર્યું એમ. ભગવાને આ શરીર આપ્યું છે, આ મન આપ્યું છે, બુદ્ધિ આપી છે, શક્તિ આપી છે, જે કાંઈ બી આપણને વ્યવસ્થા આપી છે, એ વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ જો ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તોને અર્થે ના થાય તો મહારાજા શિક્ષાપત્રીમાં એવું લખે છે કે તો બધું વ્યર્થ છે. એનું કારણ શું કે આપણને આજે આટલું સરસ મજાની અક્ષર પુરુષોત્તમની ઉપાસના મળી, આટલો સરસ મજાનો સત્સંગ મળ્યો, ગુરુહરિ પ્રબોધજીવન સ્વામીજીની આપણને ગોદ મળી, આટલા સરસ મજાના આપણને વડીલો, લીડરો, કાર્યકર્તા મળ્યા, પણ છતાં પણ આવું સુખ હરેક મિનિટ, હરેક સેકન્ડ આપણે નથી લઈ શકતા. એનું કારણ એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમની વાતમાં કહ્યું. બીજા પ્રકરણની 82મી વ્યાત સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે કે આ જીવે કરોડ કલ્પ થયા, મનગમતું જ કર્યું છે, તે એટલા કલ્પ પણ કહેવાય નહીં. પણ હવે જો આ દેહે કરીને ભગવાનનું ગમતું કરી લે અને આજ્ઞામાં યુક્તિ ન કરે અને આવે એટલું ભોગવવું નહીં, તેનો ત્યાગ કરતા રહ્યો, એમ સર્વેને કહ્યું. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એની એ જ વાત શિક્ષાપત્રીના એના એ જ શ્લોકને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી થોડું ડિટેલમાં કહે છે કે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એમાં જો મનમુખી કરીએ તો એ ભગવાનને માન્ય નથી. પછી એ સેવા પણ કરતા હોય, મનમુખી ભજન કરતા હોય, ભક્તિ કરતા હોય, તો પણ એ ભગવાનને માન્ય નથી. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં એવું કહેવાય છે કે મનમુખી જીવન એ સાધકનું મૃત્યુ છે. એક નાનકડો પ્રસંગનું આપણે મનન ચિંતન કરી અને આજે આપણે આજના પહેલા વક્તાનો લાભ લેશું. પ્રસંગ બધાએ સાંભળેલો છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના વખતમાં મુક્તાનંદ સ્વામી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને સંતો એ સુરતની ધરતી ઉપર વિચરણ કરતા હોય છે. અને સુરતના હરિભક્તો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ માટે બરફી મોકલાવે છે. અને મુક્તાનંદ સ્વામીને એવું કહે છે કે આ મહારાજ માટે અમે બરફી બનાવી છે, તો તમે મહારાજ ગઢડા બિરાજે છે, મહારાજને અમારા જય સ્વામિનારાયણ કરીને આ બરફીનો પ્રસાદ
મહારાજને પહોંચાડજો. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીએ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની સામું જોયું, એમની સાથે હતા એમના મંડળમાં, અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને કીધું કે તમે આ બરફીની બધી બરણી લઈ અને ગઢડે મહારાજના દર્શન કરવા માટે જાઓ અને મહારાજને યાદ કરીને આ પ્રસાદી જમાડજો. હવે બરફી એટલી બધી હતી, વજન એટલું બધું હતું કે સાથે કોઈએ જવું પડે. એટલે જે મુક્તાનંદ સ્વામી કંઈ વિચાર કરે એ પહેલાં શાતાનંદ સ્વામી, આપણને પ્રસંગ ખબર છે, એ ઊભા થઈ ગયા અને એમને મહારાજને કીધું, મુક્તાનંદ સ્વામીને કીધું કે મુક્તાનંદ સ્વામી તમે હા પાડશો કે ના પાડશો, પણ હું ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની સાથે આ બરફી લઈને મહારાજના દર્શને જઈશ જ. હવે જે કંઈ બી નાની સભા હશે બધાની વચ્ચે શાતાનંદ સ્વામી બોલ્યા, મુક્તાનંદ સ્વામીજીની મરજી નહોતી, પણ હવે આવું કીધું કે તમે હા પાડશો તો પણ જઈશ, ના પાડશો તો પણ જઈશ. એટલે પછી એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજીની સાથે એ બરફીનો પ્રસાદ લઈ અને એ સુરતથી ભાવનગર વહાણમાં ગયા. વહાણમાંથી પછી પગ પાડા ચાલતા 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 2.5-3 દિવસે એ મહારાજના દરબારમાં ગઢડે પહોંચ્યા. પ્રસંગ લાંબો છે, પણ પછી જ્યારે મહારાજ પાસે પહોંચે છે ત્યારે મહારાજ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજીને જોઈને રાજી થઈ જાય છે અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજીએ બરફીનો પ્રસાદ મહારાજને આપે છે અને એક એક હરિભગતના નામ લઈ મહારાજને જય સ્વામિનારાયણ કહે છે કે મહારાજ આ હરિભગતે જય સ્વામિનારાયણ કીધા છે. અને જેટલી વખત ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ હરિભગતના નામ લઈને એમને જય સ્વામિનારાયણ કહે એટલી વખત મહારાજ એમને ભેટે. પ્રસંગમાં વર્ણન કરતા ગુરુહરિ એવું કહે છે કે 21 વખત એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને ભેટે છે. એટલે પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને એમ થયું કે મારી સાથે આ શાતાનંદ સ્વામી બી આવ્યા છે અને મેં જેટલી તકલીફ કરી, મેં બી જે પગપાળા ચાલ્યો, વજન ઉંચક્યું, એ બધું આ શાતાનંદ સ્વામીએ બી કર્યું છે. એટલે એમણે મહારાજને કીધું કે મહારાજ આમને તો એક વખત ભેટો, એમ એ પણ મારી સાથે જ આજ બરફીની બરણીને બધું લઈને આવ્યા છે. પ્રસંગનો હાર્દ અહીંયા છે. મહારાજ શાતાનંદ સ્વામીજીને ભેટે છે, પણ ભેટતા ભેટતા એવું કહે છે કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તમને 21 વખત ભેટતા જેટલું મને તકલીફ નથી થઈ એટલી એનાથી પણ વધારે તકલીફ મને એક વખત શાતાનંદ સ્વામીને ભેટતા થાય છે. તો આપણે વિચાર કરીએ તો એવું તો કાંઈ એમણે કર્યું નહોતું. એ કંઈ મુક્તાનંદ સ્વામીની આજ્ઞા લોપીને કંઈ નાટક બાટક જોવા ગયા હોય કે ખાવા પીવા ગયા હોય કે બધું જ વજન જે છે એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને જ ઉપાડવા દીધું હોય ને પોતે કંઈ મીઠાઈ બીઠાઈ ખાધી હોય, એવું તો હતું નહીં. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કોણ અને કેવા એ આપણને બધાને ખ્યાલ છે. અને એમની સાથે રહીએ તો મહારાજ સિવાય, ભજન સિવાય, મહારાજની સ્મૃતિ સિવાય કોઈ વાત ન હોય. તો એવું તો એમને કંઈ 2-2.5 દિવસમાં કર્યું નહોતું. પણ મહારાજ દર્શન શું કરાવતા હતા કે તમે મારા નિમેલા જે વડીલ સંત મુક્તાનંદ સ્વામી, એમની આજ્ઞા વગર, એમની મરજી વગર તમે ગમે તેટલો ભીડો લો, મારો રાજીપો તમને પ્રાપ્ત નહીં થાય. અને એ રાજીપાની વાત એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ આ બીજા પ્રકરણની 82મી વાતમાં કરે છે કે કરોડ કલ્પથી જીવ મનગમતું કરતો આવ્યો છે. અને એવી ને એવી વાત એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ કાર્યાણીના 11ના વચનામૃતમાં કરે છે. વચનામૃતનું ટાઇટલ છે પ્રેમના લક્ષણનું. એમાં સચ્ચિદાનંદ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે મહારાજ, પ્રેમનું લક્ષણ શું એમ? ત્યારે મહારાજ જવાબ આપતા એની અંદર વાત કરે છે. હું એક્ઝેક્ટ એ વચનામૃતનું કોટેશન વાંચું. પછી શ્રીજી મહારાજને સચ્ચિદાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ભગવાનને વિશે પ્રીતિ હોય તેના શા લક્ષણ છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને પોતાના પ્રિયતમ જે ભગવાન તેને વિશે પ્રીતિ હોય તે ભગવાનના પ્રિયતમની મરજીને લોપે નહીં, એ જ પ્રીતિનું લક્ષણ છે. મહારાજ વચનામૃતમાં પણ આ વાત કરે છે કે જેની સાથે આપણને પ્રીતિ હોય, આપણને સૌને ખ્યાલ છે પ્રબોધ સ્વામીજી આપણા જીવનની અંદર પ્રથમ સ્થાને છે, તો આપણે કદાચ એનું લક્ષણ શું? સચ્ચિદાનંદ સ્વામી આપણા વતી પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપણને એવું હોય કે મને બહુ પ્રીતિ, બહુ પિતરી, તો એ પ્રીતિનું લક્ષણ શું? તો મહારાજ જવાબ આપે છે કે પોતાના જે પ્રિયતમ એવા ભગવાન એની અલ્પ આજ્ઞા પણ લોપે નહીં,
અને એનું વચન મહત્ કરીને પાડે એ અમારા પ્રેમનું લક્ષણ છે. તો આ જ ટોપિક ઉપર આપણને સહજભાઈ અય્યર પોતાનો સ્વાધ્યાય અને મનન ચિંતન શેર કરવા માટે પધારશે. આપણે સહજભાઈ અય્યરને પ્રાર્થના કરીએ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. When I was growing up in school, my favorite day of the school, second favorite day of the school year was always Valentine's Day. And the reason was because on Valentine's Day, they always used to have chocolate in school. So I knew every single time I go, they would give me the chocolate hearts, they would give me the chocolate candy. I think except for Halloween, the most candy that you got in school was on Valentine's Day, always. And so I always used to look forward to Valentine's Day because I knew that all the chocolate that I couldn't eat at home, I could eat at school. As I grew older, I realized that all of a sudden nobody was giving me chocolate on Valentine's Day anymore. And so I started to dislike Valentine's Day more and more as I got older. And after I got old enough, I realized that the reason nobody was giving me chocolate was because I was the one who was supposed to be giving people chocolate now. That from giving me chocolate, I was supposed to be buying chocolate and giving it to people. And so, as it turned out, when I was younger, I never really understood Valentine's Day. In fact, after I understood it, I didn't even like Valentine's Day. The only thing I actually liked the entire time was chocolate. At the same age that I liked Valentine's Day, I used to love meeting Swamiji whenever he came every summer. And the reason was pretty similar. It was because every time Swamiji came, he would give me so much care and love that I used to love spending time with Swamiji at that age. Swamiji would take care of me. He would ask me how school was going. He would sit with me. He would make me have thard with him so that I got food as well. And so I think in general, people who give me food, I like them a lot. And so Swamiji, because he always used to give me food every time I saw him, I used to like Swamiji a lot as well. As I got older, my friends who were older than me, they started, from Swamiji, they would get agnas to do things, right? They would get their major changed in college. Sometimes they would get told to get married. All sorts of things would start happening to them the more time they spent with Swamiji. And so I became very scared of Swamiji eventually. And so no matter what happened, when Swamiji came, I would come to do Swamiji's darshan, but I would avoid Swamiji otherwise, because I knew that if I got in front of Swamiji somehow, I might get some agna that changes every plan that I have in the future. And so no matter what I did, I would avoid Swamiji, and I would never talk to Swamiji for some time, unless I was forced to go in front of Swamiji. And so as it would turn out, just like the chocolate on Valentine's Day, growing up, as much as I thought that I had preeti with Swamiji, I didn't really have preeti with Swamiji at all. I just had preeti with the attention that Swamiji gave me and the care that he gave me. Like the chocolate on Valentine's Day, I never really understood Valentine's Day. I just liked chocolate. In the same way, I never really understood Swamiji. I never understood that regardless of me sitting in front of him, every plan that he had was what was ultimately going to happen. I never understood any of that. I just understood that Swamiji gave me love and care. And as soon as the chocolate decreased, or the love and care decreased for more agnas, or it decreased for more things that, I might have to do on my side, I immediately started avoiding Swamiji, just like I started avoiding Valentine's Day. But that's not true preeti. As Krunalbhai said, Vachsamrit Karyani Agyarma, Maharaje kidhu ke jene Bhagwan ne vishe preeti hoye, te Bhagwan na agna koi kade lope nahi. Jem Bhagwan nu gamtu hoye, temaj rahe, e preeti nu lakshan che. That no matter what you do, if you have preeti with Maharaj, you'll do exactly what Maharaj says. Whatever Maharaj likes, you will like. Whatever Maharaj does, you will love. And whatever Maharaj tells you to do, you will do. When I was growing up, I didn't want Maharaj to tell me anything because I didn't want to do it. So I could never say that I had preeti with Maharaj, but I could say that Maharaj had preeti with me, because no matter what I wanted Maharaj to do, he would do it with me. But it was one-sided, right? I never understood what Maharaj wanted me to do, and I avoided it. If you take Bhagat Ji Maharaj, when he was with Gunatitanand Swami, all Gunatitanand Swami did was make a comment that the mango trees in this grove are getting parched.
And to Bhagat Ji Maharaj, that was all he needed to know to water all 300 mango trees by himself. Now, if you compare that to someone like me who's avoiding Swamiji just so I don't get directly told something, Bhagat Ji Maharaj is doing something that he was never directly told. He had so much priti with Gunatitanand Swami that as soon as Gunatitanand Swami said that these mango trees are dry, he went and watered all 300 of them by himself. Similarly, when Gunatitanand Swami told him that they wanted to do a Sabha, but they needed the covering for the Sabha hall, the cloth covering, he gave Bhagat Ji Maharaj no resources to complete the task. There was no money, there was no sevako. Doing such a thing is impossible. But Bhagat Ji Maharaj had so much priti with Gunatitanand Swami, so much desire to fulfill every agna that Gunatitanand Swami gave him, that he sewed for 18 hours straight, for 41 days straight. What would have taken, ordinarily, an estimate was that it would have taken 10 tailors, it would have taken them, 10 of them, about 2 months to complete. He completed it in 41 days by working 18 hours a day for 41 days straight. The amount of priti that you have to destroy your body for somebody like that, right? It's not healthy. There's nothing good about it. And yet, he continued to do it for so long just to create the covering for the Sabha hall. Similarly, actually, if you know Param across the street, when it was decided that that house should be renovated, the people who were in charge of the renovation, Bharat uncle, Mahesh uncle, CK uncle, they were given no resources to complete the task, and there weren't very many sevako given to them either. And yet, when they were told that that house has to be renovated on minimal budget, they took the task on themselves, right? Even as Vadilo, they worked themselves inside the house, constructing, building, reconstructing, renovating. They completed the project by themselves with minimal help and minimal resources. Because just like Bhagat Ji Maharaj had the same desire to fulfill every agna given to him, they have the same desire that if an agna comes from my Bhagwadi or from Maharaj himself, that even if it costs my entire body, if it costs all my time, that I will fulfill that agna. That's the priti that they have with their Bhagwadi and with Swamiji. Prabodh Swami is the same way. And so in the 1990s, Hari Prasad Swamiji gave Prabodh Swami the agna that he should be in Shakbaji no Seva. Now, in Haridham, Shakbaji Seva is an extraordinarily difficult Seva. One time I was staying in Haridham and I went to the morning Aarti in Haridham. And as I was walking out of the morning Aarti, there was a Sevak who came to me and asked me if I wanted to come for Shakbaji Seva. So I told him that I haven't even showered. So I went and showered and I came back for Shakbaji Seva. Now at home, if you do Shakbaji Seva, it's 2 potatoes, 3 tomatoes. It takes 10 minutes to do. But there, it took the entire morning. There were so many. And every time I thought, there's one big basket. I thought once you finish the basket, you get to leave. But before the basket was even finished, somebody came and dumped a whole another basket in. And by the end, I started to get even more frustrated that it seemed like we were cutting what looked to be a whole farm's worth of vegetables. And that was one day. And then the next day, I made sure that when I went to Aarti, I avoided that guy. And I just walked out the back door before everything was over. But Prabodh Swami, for 20 years, longer than 20 years actually, he did Shakbaji Seva every single morning that he was in Haridham. That as soon as that agna came, regardless of how much your hands might hurt cutting vegetables for that long, regardless of how early in the morning you have to wake up, and regardless of how many other sevas he was doing at the same time, the one agna to do Shakbaji Seva every morning never was missed. He was always there. Similarly, another agna he had was to come to morning Aarti every morning. To be honest, the only time I come to morning Aarti here is on Diwali. But Prabodh Swami is the opposite. He never missed morning Aarti. He would go to morning Aarti every single morning. One time, Prabodh Swami had a dental procedure, and because of the dental procedure, he was put under anesthesia. Now, under the anesthesia, because he was asleep, he had to miss the morning Aarti that morning, for one morning. And his sadness on missing the morning Aarti was so much that he was crying just because he missed one morning Aarti. Honestly, I don't know the last time I was awake for morning Aarti, even in my own house, and I've never cried over it. Right? And I have the same agna that Prabodh Swami has, that we should all go to morning Aarti. And yet, my priti with Swamiji is not enough that I care so much about fulfilling that agna. But Prabodh Swami is different. That if the agna is there, no matter how big or small,
that he will do it to the best of his ability until he physically cannot do it anymore. Later in the same Vachnamrut, Maharaj kiddu ke Bhakt Bhagwan ne agna karine ja jaye ત્યાં ભગવાન મૂર્તિ પણ એ ભક્ત ભેગી જાય છે ને જેમ એ ભક્તને ભગવાન વિના રહેવાતું નથી તેમજ ભગવાનને પણ એ ભક્ત વિના રહેવાતું નથી. That a bhakt who has the amount of priti and the amount of desire to fill every agna of Maharaj, no matter where he goes, Maharaj always goes with him. And the same way that that person cannot live without Maharaj, Maharaj cannot live without that type of person. If you think about Gunatitanand Swami, he was told by Maharaj to go to the construction site of the Junagadh Mandir. Now, Junagadh was such a place that it was very bad to live back at that time. There were 3 people who were sent before Gunatitanand Swami to Junagadh Mandir to oversee the construction project, and all 3 of them came back. The main reason was that the water in Junagadh was so bad that it would cause severe bloating in the stomach. And so because of it, nobody wanted to stay in Junagadh. So then Maharaj gave the agna to someone who he knew had the most priti with him, Gunatitanand Swami. And Gunatitanand Swami went to Junagadh and he oversaw the construction project. And amongst the water problems, amongst the hostility from the local people, right, a lot of the population of Junagadh at the time was actually Muslim, and so they were against the idea of a mandir being built. And so tools and resources were not easy to come by. Gunatitanand Swami had the same issues with water that everybody else had. And yet he managed to complete the project to do the Murti Pratishta before Maharaj passed away. And even after Maharaj passed away, he remained the Mahant of Junagadh Mandir for 40 more years. And so one agna he took until his last day on earth, that I will take care of Junagadh Mandir, I will build it and I will be the Mahant of Junagadh Mandir, because Maharaj gave me the agna. And so even though the seva of taking care of Junagadh Mandir was no longer, was the seva that took him away from Maharaj, right? Because he was the Mahant of Junagadh, he could no longer be with Maharaj in physical form. But yet Maharaj went with him to Junagadh. He never felt that he was apart from Maharaj because he went with Maharaj's agna. Even though the agna itself is what took him away from Maharaj, Maharaj went with him everywhere. Similarly, after Prabodh Swami took Diksha in 1972, Swamiji sent him to Delhi to live for several years. Now, at the time, transportation was not as simple, and so going to Delhi for that long took Prabodh Swami away from Swamiji for an extended period of time, right? But the agna was Swamiji's agna, that you go away from me to Delhi to do my seva. It's my agna. And so no matter where Prabodh Swami went while he was in Delhi for so long, Swamiji never truly left him. Even though physically they were not together for those years, Prabodh Swami and Swamiji were together all the time because Prabodh Swami was fulfilling Maharaj's agna the entire time that they were together. And the same is true for Hari Prasad Swamiji too. I talked earlier how much I loved spending time with Swamiji when I was a kid because of how much care he took of me. Now in reality, Swamiji had no reason to take care of me, correct? There was nothing I was giving him as a child that warranted so much time spent after me. Honestly, there's nothing I'm giving him as an adult that warranted that much time either. So then why did Swamiji spend so much time with me? Right? It's because 35 years before I was even born, Yogiji Maharaj gave him an agna that take care of Yuvako. And then Swamiji took that, he said, Yuvako maro hriday che. He made that his entire life's mission, one agna. And so because that agna came in the 1960s, Swamiji was spending time with me in the 2000s. So much far forward, so disconnected from the original agna, right? I was not even close to being born. I wasn't in the same country. I don't speak the same language that the agna was given in. And yet Swamiji took so much care of me because of one agna that was given to him by Yogiji Maharaj. And Yogiji Maharaj gave Swamiji so much priti, and Swamiji gave me that same amount of priti. And the only reason Yogiji Maharaj could give Swamiji that level of priti was because Shastriji Maharaj gave him that level of priti. And so if you go back enough in history, from the time that Maharaj gave this Vachnamrut, Karyani Agyar, there's an unbroken chain of about 250 years of priti that have all reached me. That much effort put into it. And that priti is what I was unable to reciprocate because I never understood what was being given to me. I only understood the physical aspect, the time and the love. I only understood the chocolate. I never understood everything around it. Prabodh Swami today also continues giving me the same priti. The amount of time that he's given me is unbelievable.
Even in Haridam, he would sit with me, he would talk with me. When I was going to college, he described to me how to succeed in college. After college, he was with me for every part of my wedding. Even in between that, he was with me all the time. Prabodh Swami has never left me. And again, it's not because I've done anything for Prabodh Swami in particular. I've never physically done any direct seva of Prabodh Swami. And yet, Prabodh Swami has always taken specific care of me. In 2018, I was lucky enough to have Sarthi Seva of Prabodh Swami for 8 days. And during that time, Prabodh Swami, even though I was supposed to be in Prabodh Swami's Seva, Prabodh Swami took amazing care of me. That even when we were driving during the day, he would always ask me how I was feeling. He would always ask me if I ate. He would always ask me if I was comfortable, right? Now, the entire reason I was sent as an 18-year-old to do that Sarthi Seva was because I didn't mind driving the entire day. I was just supposed to drive Prabodh Swami around. Prabodh Swami at the time was 65 years old. And yet Prabodh Swami spent more time doing seva of me during those 8 days than I spent doing of him. Every single minute in those cars, he would always talk to me and he would ask me, is everything okay? Is everything all right? I was in college on summer vacation, and any concerns I had about my career, he would talk to me about. Any concern that I had in general, he would talk to me about. And I remember at the same time that I was in that seva, Srinivas Swami had a back injury that was causing him pretty significant pain. And so Prabodh Swami and Surat Swami actually came to me and told me to take Srinivas Swami to Edison to get treatment on his back. But even at that time, no matter how much Prabodh Swami had going on, he was taking care of everybody around him the same way that Swamiji took care of him. The same love that was unbroken, for 250 years, Prabodh Swami has continued to all of us. And so in those 8 days, I really felt that Prabodh Swami was giving me the same love that Swamiji was giving me. And since then, Prabodh Swami has taken over since Swamiji's physical departure, Prabodh Swami has taken over the same role of giving me that same love. And it's not because I've done anything specific, it's just because the agna that Swamiji gave him to take care of the Samaj, Prabodh Swami is doing until he physically cannot do anymore. Prabodh Swami has so much priti with Swamiji that he's willing to sacrifice every part of his life, but he won't let any of Swamiji's agnas go. So later on in Vartal, Maharaj was giving another goshti in Vartal Agyar, and Maharaj said, Satpurush ne vishe drad priti, ej atma darshan nu sadhan che, ane Satpurush no mahima janvanu pan ej sadhan che. અને પરમેશ્વરનું સાક્ષાત દર્શન થવાનું પણ એ જ સાધન છે. That the way to accomplish all of these things is through priti. And priti of Bhagwan only happens when you follow every single agna that Bhagwan gives you. So outside of following Bhagwan's agnas, there's very little else to do. Everything else comes just in following those agnas that Bhagwan gives you. And the amazing thing is that all the agnas that Swamiji gave me, there was never any expectation behind them. He would tell me to have better friends in school, but he would never expect that I actually had better friends in school. Every single year he would come and ask me about my grades, but he would never expect that my grades were perfect. He told me what career to pursue, but he never expected that I would pursue that career. And yet every single year he would come and give me the same love with no expectations, regardless of what I did or didn't do during the year. The amount of effort that he put in behind me is something that I can physically never repay, because the amount of hours that he spent behind me are probably more hours than I could ever hope to spend. And so I'd just like to make a prarthana કે હું ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજીના આજ્ઞા માં રહેવાય, એ જ પ્રાર્થના છે સજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. સહજભાઈ આપણને ભગવાન કે સંતની સાથે પ્રીતિ હોય તેનું વચન સહેજે મનાય. સભા હોલની અંદર ઘણા બધા મેરિડ મુક્તો બેઠા છે. ગુરુ હરિ હંમેશા એક વાત કરતા એમ કે ઘરમાં દરેક વ્યક્તિ, એટલે પુરુષ, સ્વામીજી બોલતા કે દરેક પુરુષ એની ઘરવાળી આગળ નપાસ થાય, અને જો તમે નપાસ ના થાવ તો અક્ષરધામનો મુક્ત. અને પછી સ્વામીશ્રી વાત કરતા આગળ વાત કરે કે એનો એક જ સ્વભાવ હોય એમ, તું શું સમજુ એમ. એમને જેમ વાત કરીને એમ કે જગતની પ્રીતિ
અને ભગવાનની પ્રીતિમાં ઘણો બધો ડિફરન્સ છે. જગતની પ્રીતિમાં પ્રેમ બતાવવો પડે, પ્રેમ જતાવવો પડે, પ્રેમનું માપ આપવું પડે અને પ્રેમનું કાઉન્ટિંગ થાય. ઘણા બધા નીચે બેઠેલા મુક્તોને એક્સપિરિયન્સ હશે એમ કે પૂછે કોઈ વખતે એમ કે તમે કેટલો પ્રેમ કરો એમ. હવે આપણે કેટલા હાથ લાંબા કરીએ અથવા કોનું એક્ઝામ્પલ આપીએ. પણ ભગવાન જે એના ભક્તને પ્રેમ કરે છે એ અમૃત જેવો પ્રેમ છે. આપણે બધાએ એનો સ્વાદ ચાખ્યો છે. ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીનું આપણને સૌને ગોદની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને સાથે સાથે પ્રબોધ સ્વામીજીની પણ આપણને ગોદની પ્રાપ્તિ થઈ છે. આપણે એમના પ્રેમના સાક્ષી છીએ. એમનો પ્રેમ એકદમ નિસ્વાર્થ છે, નિર્વ્યાજ પ્રેમ છે. અને એનાથી પણ વિશેષ આપણે અહીંયા જેટલા બી સત્સંગ સમાજની અંદર બેઠા છીએ, થોડા ઘણા અંશે આપણને એવો મનની અંદર હૃદય આકાશને વિશે એવો વિચાર હશે કે પ્રબોધ સ્વામીજી મને બહુ ગમે. પ્રબોધ સ્વામીજીનું બોલવું, એમનું હસવું, એમનું ચાલવું, એમની દરેક ક્રિયા, એમનું દરેક લટકું મને બહુ ગમે. પણ એમની સાથેની પ્રીતિની તરફની આપણી વફાદારી કેટલી? અને ભગવાનને એના ભક્તો સાથે જે પ્રીતિ છે એની વફાદારી કેટલી? એક નાનકડા પ્રસંગથી આપણે વાતને સમજીએ. હું નામ નથી આપતો, પણ કદાચ ઘણા બધા ખાસ કરીને વડીલો એમને કદાચ ખ્યાલ આવી જશે. અમરીશ મુક્તરાજ છે, અમેરિકાની ધરતી ઉપર જ રહે છે. આપણા ભગવાન કેવા સદા દિવ્ય સાકાર છે અને આપણી દરેક મિનિટની, દરેક સેકન્ડની, આપણી દરેક ક્રિયાના કેવા સાક્ષી બને છે એનો આ પ્રસંગ છે. એ હરિભગત બીજી કોઈ આઉટ ઓફ યુએસથી આજ્ઞાએ કરીને અમેરિકામાં સેટલ થયા. નાનકડી મોટલ લીધી. શરૂઆતના જ દિવસો હતા એટલે મોટલ ચલાવવા માટે કોઈ માણસ નહીં એમ. હસબન્ડ અને વાઈફ બંને ભેગા થઈ 12 કલાક ક્લિનિંગ ને બધું ભેગું બંને હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ જ કરે. આપણને સૌને ખ્યાલ છે મેરેજ લાઈફની અંદર થોડું ઘણું બોલાચાલી થાય, થોડું આર્ગ્યુમેન્ટ થાય, થોડા મતભેદ થાય. એવું એમને પણ જ્યારે જ્યારે મોટલની કંઈ નાની મોટી સેવા હોય, નાનું મોટું કોઈ કાર્ય હોય ત્યારે બંનેની વચ્ચે નાની મોટી બોલાચાલી થાય. આમ એમની હોટલ નાની, રૂમ ઓછા, પણ ભગવાનની આજ્ઞાએ સેવા કરતા હતા એટલે મોસ્ટલી એવરી ડે હોટલ મોટલના રૂમ બધા ફૂલ થઈ જાય. હાર્ડલી 1-2 રૂમ બાકી રહે, મોસ્ટલી રૂમ ફૂલ જ થઈ જાય. કન્ટિન્યુઅસલી આવું ચાલે, પણ વચ્ચે એકાદ દિવસ એવો આવી જાય કે જેમાં હોટલમાં કોઈ ના આવે, મોટલમાં કોઈ ના આવે. એ તો ઠીક, જેને બુકિંગ કર્યું હોય એ બુકિંગ બી કેન્સલ કરાવી દે કે અમે નહીં આવીએ. થોડો વખત આવું ચાલ્યું, 2 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના. એટલે એમને કંઈ સમજાય નહીં, કારણ કે એવું કંઈ ઓડ સિઝન હોય નહીં, એવું કશું છે નહીં. એકદમ પ્રાઇમ પ્રોપર્ટી છે. બાકીના બધા દિવસોમાં બધા રૂમ પેક થાય, અમુક જ દિવસોમાં રૂમ પેક ના થાય. એટલે જ્યારે સ્વામીશ્રીનું વિચરણ થયું, એમને ત્યાં જવાનું થયું, એટલે એમને સ્વામીશ્રીને વાત કરી કે આવું થાય છે એમ. તમારી કૃપાથી, તમારી આશીર્વાદથી એકદમ સરસ ચાલે છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક જ્યારે અમુક દિવસોમાં એક બી રૂમ જતા નથી. એનું શું કારણ? ત્યારે આપણી આત્માને જોનાર, આપણે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં હોઈએ, આપણી ક્રિયાના સાક્ષી બનનાર એ પુરુષે એ અમરીશ હરિભગતને જવાબ આપ્યો કે સાંભળ મારી વાત. જ્યારે તું તારી વાઈફ ઉપર ગરમ થાય છે અને વાણીએ કરીને નપાસ થાય છે, એટલે ભગવાન પ્રાયશ્ચિત રૂપે જેટલા બી કસ્ટમર તારી મોટલમાં આવતા હોય ને એને પ્રેરણા કરે છે કે તું ત્યાં ના જતો, બીજી મોટલમાં જા. અને એટલા માટે એ દિવસે તારી મોટલમાં કોઈ નથી આવતું. અને જ્યારે તું પછી સ્વાધ્યાય ભજન કરે છે, પ્રાયશ્ચિત કરે છે, એટલે બીજા દિવસથી પાછું મહારાજ રૂટીનમાં કરી દે છે. વિચરણ દરમિયાન એમને ત્યાં જવાનું થયું હતું ત્યારે એમને આ પ્રસંગની વાત કરેલી. એટલે અમે એમને એવું પૂછ્યું કે હવે તમને ગુસ્સો આવે છે કે નહીં એમ? હજુ બી પરિસ્થિતિ તો એવી ને એવી જ છે, સંજોગો તો એવા જ છે, તો હવે તમને ગુસ્સો આવે છે કે નહીં એમ? તો કે વિચાર તો ઘણો બધો થાય છે કે એની ઉપર હું ગુસ્સો કરું, કારણ કે કામ એવું કરે તો થાય એવું, પણ મને પછી એવો વિચાર થાય છે કે નુકસાન મારું જ જવાનું છે ને,
એની ઉપર ગુસ્સો કરીશ, કસ્ટમર નહીં આવે તો મોટલના રૂમ નહીં ભરાય, અને રૂમ નહીં ભરાય તો મારું જ નુકસાન જવાનું છે. એના કરતાં, અને પાછું રાતના ભજન કરવાનું નફામાં, એના કરતાં આપણે ગુસ્સે નથી થવું. આ એમનો પ્રેમ આપણા તરફનો છે. હજારો માઇલ દૂર કદાચ આપણને ફિઝિકલી અત્યારે એવું હશે કે પ્રબોધ સ્વામીજી ઇન્ડિયાની ધરતી ઉપર છે, વિચરણમાં છે, સભામાં છે, મને યાદ કરતા હશે કે નહીં કરતા હોય, મારું ધ્યાન રાખતા હશે કે નહીં રાખતા હોય, હું જે કાંઈ બી કરું છું એની એ ધ્યાન એ નોટિસ કરતા હશે કે નહીં કરતા હોય. અને આ પ્રશ્ન અત્યારે છે એવું નથી, ભગવાન સ્વામિનારાયણના વખતમાં બી આ પ્રશ્ન હતો. અને એટલા માટે જ આવી જ સભાની અંદર જ્યારે ધૂન ભજન ચાલતા હતા અને મહારાજ સભાની અંદર બેઠા હતા, ત્યારે હરિભક્તોએ મહારાજને પૂછ્યું કે મહારાજ, અમે તો જ્યારે ભજન કરીએ, અમે જ્યારે માળા ફેરવીએ, ત્યારે તો અમે તમારું નામ લઈએ છીએ, તમારું ધ્યાન કરીએ છીએ, તમારી મૂર્તિને સંભાળીએ છીએ, પણ તમે આંખ બંધ કરીને માળા ફેરવો ત્યારે કોનું ધ્યાન કરો છો? પ્રસંગ આપણને ખબર છે. અને મહારાજ પછી જવાબ આપે છે કે હું તમારા બધા હરિભક્તોનું ધ્યાન કરું છું, અને એક એક મણકો ફેરવું છું ત્યારે એક એક મણકે હું એક એક હરિભગતને યાદ કરું છું. અને પ્રસંગમાં આપણને ખ્યાલ છે, પહેલો મણકો પર્વતભાઈનો પડે છે, અને પછી બીજો, ત્રીજો, ચોથો, એમ. તો ભગવાન જે છે એમનો પ્રેમ આપણી પ્રત્યે અપાર છે. આપણું એક એક સેકન્ડ, એક એક મિનિટ, એક એક દિવસ અહીંયા બેઠેલા વડીલો અને જેટલા બી સેવકો સેવા કરે છે, એ ઓલવેઝ પ્રબોધ સ્વામીજી જ્યારે બી ફોન કરે ત્યારે આપણો રિપોર્ટ લે છે કે કેટલા દીકરાઓ સભા ભરે છે, યુવક સભામાં કેટલા દીકરાઓ આવે છે, રવિવારની સભામાં કેટલા દીકરાઓ આવે છે, કેટલી પરિવાર સભા થાય છે, કેટલા ઉત્સવો થાય છે. એ દરેક વસ્તુનું એ જે છે અવારનવાર જ્યારે બી કોઈ બી વડીલોને, કિશનજીને, કાર્યકર્તાને ફોન આવે ત્યારે પૂછે છે. એ એમનો આપણા તરફનો નિસ્વાર્થ પ્રેમ છે. પ્રેમમાં કદાચ આપી શકે તો શું આપી શકે? જગતની કોઈ પણ વ્યક્તિ કદાચ પોતાનો એક્સપ્રેસ કરવા માટે પ્રેમ કરે તો વસ્તુથી એને માપે. જેટલી વસ્તુ મોટી અથવા મોંઘી એટલે આપણને એવું થાય કે આ આપણને એટલો પ્રેમ કરે છે. પણ ભગવાનનો પ્રેમ આપણા આત્માને શુદ્ધ કરી, આપણા આત્માની ઉપર ચોટેલા રોગોને શુદ્ધ કરી અને નિરંતર અક્ષરધામમાં એમની ગોદમાં રાખે, એવો એમનો પ્રેમ છે. તો આપણે જે પ્રસંગ જોયો એવું ને એવું પ્રથમના 44ના વચનામૃતમાં મહારાજ વાત કરે છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે કે જો, હું આખી વાત વાંચું, પછી શ્રીજી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ભગવાનને વિશે સ્નેહ હોય તેનું શું રૂપ છે? પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ સ્નેહનું રૂપ કરવા માંડ્યું, પણ સમાધાન થયું નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે આગળ, થોડી શ્રીજી મહારાજ મોટી વાત કરે છે, પેરેગ્રાફ મોટો છે, પણ એનો મહારાજ એવું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે ભગવાનની સ્મૃતિ વિસરીને જે કાંઈ બી કાર્ય થાય તો ડામ આપે. અત્યારે તો કોઈ આપતું નથી, પણ પહેલાંના જમાનામાં સિસ્ટમ હતી કે ગુમડું થયું હોય શરીરમાં કોઈ જગ્યાએ તો એ લોખંડની એ પટ્ટી એ ગરમ કરે અને પછી એના શરીર ઉપર ડામ આપે, અને કાં તો કોઈને પનિશમેન્ટ તરીકે બી આપવું હોય તો બી એ ડામની પ્રથા હતી. તો મહારાજ આની અંદર એવું લખે છે કે ભગવાનની સ્મૃતિ વગર, ભગવાનને યાદ કર્યા વગર જ્યારે બી કોઈ કાર્ય થાય ત્યારે બળબડતો ડામ શરીર ઉપર આપે એવું દર્દ થવું જોઈએ. અને એવું ને એવું દર્દ આપણને ખ્યાલ છે કે એવી ને એવી પ્રીતિ આપણે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના જીવનમાં જોઈએ તો આપણને દેખાય કે મહારાજ પ્રત્યે એમની એવી પ્રીતિ હતી. આપણે યોગીજી મહારાજના જીવનમાં જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ પ્રત્યે એમની એવી પ્રીતિ હતી. પ્રભુદાસભાઈનું જીવન અથવા હરિપ્રસાદ સ્વામીજીના જીવનનો સ્વાધ્યાય કરીએ તો યોગીજી મહારાજનું એક નાનામાં નાનું વચન, જેમ સહજભાઈએ વાત કરીને, કદાચ એમ જ ખાલી ચાલતા ચાલતા બી કોઈ વાત કરી દીધી હોય, એટલું નાનું વચન પણ એમને જીવન પર્યંત એમને પડવા નથી દીધું. અને પ્રબોધ સ્વામીજીની તો આપણને સૌને સાથ મળ્યો છે, એમના જીવનને તો આપણે સૌએ નજીકથી નિહાળ્યું છે. અને અત્યારે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે એક જ વખત કોઈ વાત સ્વામીશ્રી એમને કરી હતી જે આજ દિવસ સુધી એ પોતાના ડેઇલી રૂટીનમાં અથવા પોતાના જીવનમાં એ રીતે સુસંગત કરે છે કે જ્યારે આપણા સિવાય એમનું કોઈ નથી.
એક નાનકડું જ એક વાત કરું અને પછી આપણે દીપકભાઈ ગુપ્તાનો લાભ લેવો છે. સ્વામી શ્રી પ્રત્યે અથવા ભક્તો પ્રત્યેની આપણી પ્રીતિ કેવી છે, બધાએ દર્શન કરેલું જ છે અને સભાની અંદર આ વાત ઘણી બધી વખત થઈ છે. પણ મને એક નાનકડી વાત યાદ આવે છે એટલે કહેવાનું મન થાય છે કે જ્યારે પ્રબોધ સ્વામીજી આપણી વચ્ચે એઝ એ પ્રગટ ગુરુહરિ તરીકે નહોતા, ત્યારે આપણને ખ્યાલ છે કે એમને ફોટો પાડવો કે ફોટો પડાવવું ગમતું નહોતું. એ તો ઠીક છે, કદાચ કોઈ ફોટો પાડે તો પણ ગરમી ગ્રહણ કરે, ગુસ્સો ગ્રહણ કરે અને અધિકારનું પાત્ર હોય તો એ મોબાઈલ કે કેમેરો લઈ પણ લે. પણ અત્યારે ભક્તોને આનંદ આવે, ભક્તોને સ્મૃતિ મળે, ભક્તોને યાદગીરી થાય. એટલે એટલું નથી કે ફોટો ખાલી પડાવે જ છે, પણ કોઈ કદાચ વ્યક્તિ ભૂલી જાય ને તો એનો હાથ પકડીને ખેંચીને ફોટો પડાવે છે. કોલંબસની શિબિરનો એક નાનકડું જ ઇન્સિડન્ટ છે, ઘણા બધાએ જોયું હશે. કોઈ નવા જ યુવકને ફૂલહાર માટે સ્ટેજ ઉપર બોલાવ્યા હશે. એમને ક્યારેય એવું કશું કર્યું નહીં હોય, કોઈ સંતને મળ્યા નહીં હોય, એટલે એમને કંઈ પ્રોસિજર ખ્યાલ નહોતી અને 3 દીકરાઓને એમ જ સ્ટેજ ઉપર મોકલી દીધા. એટલે એ તો આવીને ઊભા રહી ગયા અને સામેના લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ આ લોકોને ખ્યાલ નથી શું કરવું. એટલે ફોટોગ્રાફર બધા રેડી હતા, એમને તરત જ એવું કહી દીધું કે તમે આમ ઊભા રહી જાઓ અને ફોટો પાડી લ્યો. હવે એમના હાથમાં બુકે હતું, જે બુકે પ્રબોધ સ્વામીજીને આપવાનું હતું, પણ આમાં આસન હતું તો એ લોકો દૂર રહીને જ એ બુકે હાથમાં પકડીને જ ફોટો પડાવ્યો અને પછી સાથેના સેવકો હશે કે હા ચાલો ફોટો પડી ગયો, નીકળી જાઓ એમ. પ્રબોધ સ્વામીજીને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ બુકે મને આપવા માટે આ લોકો આવ્યા હતા, એમને ખબર નથી. એ આસનમાંથી થોડાક આગળ આવ્યા, એમને બુકે જાતે લઈ લીધું અને પછી નીચે બેસાડ્યા. આસન હોય તો એની નીચે બેસાડ્યા, બેસો અને ફરીથી ફોટો પડાવો કે મને બુકે આપ્યો છે એવો એમ. આપણે વિચાર કરીએ કે કેટલી નાનકડી વાત છે. આટલો મોટો સમય હોય, આટલી મોટી સભા હોય તો જે કાંઈ બી વસ્તુ નાની મોટી 2-5% આપણાથી થાય, પણ એ એટલું બધું મેક શ્યોર કરે છે કે મારી સાથે, મારા સંબંધમાં, મારા સ્પર્શમાં કોઈ પણ દીકરો, કોઈ પણ નવો યુવક, કોઈ પણ આત્મા આવે એ મારી સાથે સ્મૃતિ પડાવીને જાય. એ આપણા પ્રત્યેનો એમનો પ્રેમ છે. તો આપણી જવાબદારી શું છે કે દિવસ દરમિયાનની દરેક ક્રિયા, નાની કે મોટી, એમાં આપણે થોડું 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 એમની સ્મૃતિ સાથે, એમના ભજન સાથે, એમની આજ્ઞા સાથે આપણે જીવવાની શરૂઆત કરીએ. તો આપણે દીપકભાઈ ગુપ્તાને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને લાભ આપવા માટે વધારે. આવી અક્ષરધામથી અવની પર જે દેહ ધારી રહ્યા, પ્યા સુખ અપાર ભક્તજનને દિલે ધરીને દયા. કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેને કરુણા કરી, વંદો મંગલ મૂર્તિ ઓર ધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ. જેની દિવ્ય સુદિવ્ય જે ચરિતમાં વિલસી હરિ તો રહ્યા, સંબંધે થઈ શૂન્ય જે વિચરતા દાસત્વ ધારી રહ્યા. આપે અક્ષર સુખ ભક્તજનને સુહૃદ બની સર્વદા, એવા સ્વામી પ્રબોધદાસ ગુરુને ભૂલકા સહો વંદતા. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રીતિનું ટોપિક ચાલી રહ્યું છે. પાછળ બેઠા હતા, સહજભાઈને સાંભળ્યા અને એવું વિચાર આવ્યો કે સહજભાઈનું નામ સ્વામીજીએ કેટલું એપ્રોપ્રિએટ પાડ્યું છે કે કેટલું સહજ ભાવે એના હૃદયની વાતો કરી શકે. એને બી સ્વામીજી સાથે કેટલી અમેઝિંગ પ્રીતિ હશે એમ. અને એમને જોતા મને બીજું યાદ આવી ગયો કે કોઈ બી વ્યક્તિ સહજ ભાવે ભગવાનમાં ડૂબી જાય તો એને જગતની કોઈ વાત યાદ ના રહે. હનુમાનજી હતા, આપણે લાસ્ટ વીકે રામ મંદિરનું સેલિબ્રેશન કર્યું. એમાં સરસ ભગવાન રામનું અને હનુમાનજીની બધી વાતો આપણે સાંભળી. તો એમાં એક પ્રસંગ છે, કેટલો અમેઝિંગ પ્રસંગ છે, પ્રીતિનો પ્રસંગ છે કે હનુમાનજીને હાર પહેરાવ્યો મોતીનો, તો હનુમાનજી હારના એવરી મોતીને તોડીને એમાં ભગવાન રામને ગોતતા હતા. તો
આપણને એવું લાગે કે આ વાંદરાનું જે એ સ્વરૂપ છે એ હવે દેખાઈ આવ્યું, પણ એનું બીજું પાર્ટ શું? તો કે જે વ્યક્તિ ભગવાનમાં પૂરી સર્વ રીતે ડૂબી જાય ને એને જગતની કોરની વાત યાદ જ ના રહે. શું જગત છે એને ખ્યાલ જ ના આવે. આ મોતી છે, સામે કોઈ મને જોઈ રહ્યું છે, હું શું કરું છું, બધા મને શું કહેશે, એવું એને કાંઈ ખ્યાલ ના આવે. એને એક જ ખ્યાલ આવે કે આ મોતીમાં ભગવાન રામ ક્યાં છે. એ ખરી પ્રીતિ. પ્રથમ 44માં વાત કરી કે પ્રીતિ એટલે શું? તો કે ભગવાન સિવાય ને કાંઈ ના જોઈએ. ભગવાનનું ગમતું એનું ગમતું બને, ભગવાનના સંબંધવાળા એના ગમતા બને. એને મૂકેલી એવરી પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર એ સહજ ભાવે 100% કરી શકે, એ ખરી પ્રીતિ કહેવાય. ભગવાન કિશનના સમયમાં એકવાર ભગવાન કિશને લીલા કરી, એમને રોગ ગ્રહણ કર્યો. પછી બધા તો જે ગોપીઓ હતા, પટરાણીઓ હતા, એમને એવું કે આ સાજું કેવી રીતના થાય. એમને બહુ દુઃખ, અસહ્ય દુઃખ થતું હોય એવું દર્શન કરાવ્યું. એટલે બધા વિચારવા પડ્યા કે હવે એને સારું કેવું કરવું. એને દુઃખ, બધાને દુઃખ થતું હતું પટરાણીઓને. એટલે ભગવાન કિશનને પૂછ્યું કે બધી દવા કરી પણ કે હવે તમે સાજા કેમ ના થાવ? તો કે તમે કે તમારા પગની જે ધૂળ છે ને એ તમે લગાડો ત્યાં, તો કે હું સાજો થાવ. હવે બધી પટરાણીઓ એવું કે યાર આ તો મારા ધણી કહેવાય, મારા પગની ધૂળ હું એમના માથે લગાડીશ, કાં તો જે ગુમડું થયું હોય જ્યાં ત્યાં હું લગાડીશ, તો કે હું નરકે જઈશ. કે એવું કરતાં કરતાં એવરી પટરાણીને પૂછે ને પણ કોઈ પોતાના પગની ધૂળ આપે નહીં. પછી રાધાજી પાસે ગયા. રાધાજીને કીધું કે રાધાજી તમે તમારા પગની ધૂળ આપશો? તો રાધાજી તરત આપીને એ ગુમડું સારું કરી આપ્યું. પછી રાધાજીને પૂછ્યું કે યાર એ બધા પટરાણીઓ કે તું આપશે તો નરકે જઈશ. કે તો રાધાજી બહુ મસ્ત જવાબ આપે. એ કે ભગવાનને જે પેન થાય છે ને એની આગળ હું નરકે જાઉં ને એ સારું. કેવી અમેઝિંગ પ્રીતિ હશે. કે એ સમયમાં એવું હતું કે તમે કોઈ કર્મ કરો તો સ્વર્ગ અને નર્ક એનું વેલ્યુ હતી. સ્વામીજી કહે છે કે આપણે જે બી કરીએ બધું આપણે અહીંયા જ ભોગવવાનું છે. બિકોઝ જ્યાં ભગવાન હોય ત્યાં જ એનો દરબાર હોય, અને જ્યાં દરબાર હોય ત્યાં લાઈવ જ બધું ચાલતું હોય. કે શું? તો કે તમે અત્યારે કર્મ કરો એટલે અત્યારે ભોગવવાનો. આપણે ક્યાંય અક્ષરધામમાં જવાનું નથી, બિકોઝ આપણે અક્ષરધામમાં જ બેઠા છીએ. એવી લાઈવ પ્રતીતિ સ્વામીજી આપણને ઓલ ધ ટાઈમ કરાવે. સ્વામીજીએ એક સરસ વાત કરેલી. વર્ષો પહેલાં એક પ્રસંગ કીધેલો, એકદમ શોર્ટમાં કહીશ, પ્રસંગ બહુ લાંબો છે પણ કે એક મુસલમાનના સમયમાં લૌકિક જગતમાં બી અમેઝિંગ પ્રીતિનો દર્શન થાય છે. એવા ઇતિહાસો બની ગયા છે કે સાચી પ્રીતિ કોને કહેવાય. વેલેન્ટાઇન્સ ડે ચાલે છે એટલે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ બધા લૌકિક પ્રીતિની, સહજભાઈએ સહજતાથી ચોકલેટની વાત કરી. મને તો એકચ્યુઅલી બહુ હસવું આવતું હતું. કે આઈ વોઝન્ટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન વેલેન્ટાઇન્સ ડે, આઈ વોઝ એકચ્યુઅલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ચોકલેટ. અને મને મળવાની બંધ થઈ એટલે પછી મને વેલેન્ટાઇન્સ ડે ગમતું નહોતું. એમની સહજતા છે ને હનુમાનજીને યાદ કરાવે કે ભગવાન રામ દેખાય તો મોતીઓનું કામ, બાકી કંઈ કામ નહીં. એટલી બધી સહજ ભાવે એ વાતો કરતા હતા. સ્વામીજીએ બહુ સરસ પ્રસંગ કીધેલો. વર્ષો પહેલાં એક સ્વામીજીની ગોષ્ઠી સાંભળતો પ્રીતિ માટેની, સ્વામીજીએ આ પ્રસંગ કીધો. સ્વામીજી કહે કે મુસલમાનના સમયમાં એક બેન હતા. એ ઘોડા પરથી જતો હોય એટલે એને દીકરી ગમી જાય એટલે એને ઉચકીને પોતાના દેશ લઈ જાય. પછી કહે કે મારે તારી સાથે પરણવું છે, તારી સાથે મને પ્રીતિ છે. તો છોકરી કહે કે મને તો કોઈ બીજા સાથે પ્રીતિ છે. તો એ કહે કે મારે કોઈ બી ભોગે તારા સાથે પરણવું છે. તો છોકરી કહે કે અગર તું એ આ દેહ પર મારો જે પ્રિયતમ છે એના સિવાય કોઈનો અધિકાર નથી. જો તું મને અડશે તો હું જીપ ચાવીને મરી જઈશ. કે તો ઓલો એને બહુ સમજાવે છે પણ એ ટસની મસ્ત ના થાય. એટલે પછી તો એને ફોર્સ યુઝ કર્યો. એને બહુ અત્યાચાર કર્યા, મેન્ટલ અને ફિઝિકલ બહુ ટોર્ચર કર્યા. પણ એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતી હતી કે જો મારી પ્રીતિ સાચી હોય ને તો કે તું મારી પ્રીતિને સાચવજે. કે પછી તો છોકરી એકદમ મરવા જેવી થઈ ગઈ, એને ફેંકી દીધો રોડ પર જઈને, કેમ કે એ માનતી જ નથી.
ત્યાંથી એક બાઈ પસાર થતી હશે, એને ઉચકી લીધો, ઘરે લઈ ગઈ. જોગાનો જોગ બન્યું એવું કે એ જ દેશમાંથી એનો જે આપણા ટર્મમાં જે બોયફ્રેન્ડ છે, જે દીકરો છે, એ ત્યાં જ રોકાયેલો. એટલે એને જોઈને બહુ આનંદિત થઈ જાય કે પ્રભુએ મારી પ્રાર્થના સ્વીકારી. પણ એ સમયમાં ભગવાનનો બી પ્રવેશ છોકરામાં થયો. છોકરો બહુ એમ ખાનદાન હતો. એ કે તારીને મારી પ્રીતિ સાચી, પણ આ અવસ્થામાં હું તને સ્વીકારીશ નહીં, એમ કરીને છોડીને જતો રહે. 6 મહિના છોકરીને સારવાર ઓલી બાઈ કરે. પછી એક દિવસ છોકરી બેસીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરતી હોય કે હે પ્રભુ, મારી પ્રીતિ તો સાચી હતી, અને અગર સાચી હોય તો એ છોકરાની સાથે મને એકવાર, દીકરાની સાથે મને એકવાર મળાવી દેજે. પછી તો ઓલી બાઈ સાંભળી જાય. એ કે યાર, જે છોકરાને, જે દીકરાને તારી સાથે કોઈ પ્રીતિ જ નથી, તું એની માટે શું પ્રાર્થના કર્યા કરે છે કારણ વગરનો? તો દીકરી મસ્ત વાત કરે છે. એ કહે છે કે મને મારા ભગવાન પર વિશ્વાસ છે. કે એ દીકરો છે એ આવું બોલે જ નહીં, કે ભગવાન એનામાં રહીને આવી વાતો કરી છે. કેટલી બધી ભગવાન પર બી એને વિશ્વાસ હતો. પછી તો એ પોતાના ઘરે જાય છે. આ બાજુ ભગવાન બી એ દીકરાને દર્શન આપે છે અને બધી વાતો કરે છે. છોકરો આનંદમાં આવી જાય છે, અને કે એ પછી એ દીકરીના ઘરે જાય છે. દીકરી એ દીકરાને જોઈને એટલી બધી આનંદમાં રડે છે, અને પછી મસ્ત વાત કરે છે. એ કહે કે ભગવાને, મેં જે એનામાં વિશ્વાસ રાખેલો કે મારી પ્રીતિ સાચી હોય તો તું એને એકવાર મળાવજે, એ જે વિશ્વાસ ભગવાને મારો તોડ્યું નથી ને, હવે હું આજીવન ભગવાનની ઋણી રહીશ. કે સ્વામીજી મસ્ત વાત. સ્વામીજી કહે કે પછી કુરાનમાં એ દીકરાને દીકરીની આખી કહાની લખાઈ ગઈ અને ઇતિહાસમાં ફેમસ થઈ ગઈ. પણ સ્વામીજી આનું હાર્દ સમજાવે છે કે આપણા જીવનમાં કેટલા બધા પ્રસંગો બને છે. આ તો એક્સ્ટ્રીમ પ્રસંગ હતો. એક્સ્ટ્રીમ પ્રસંગ કેવી રીતે? તો કે એ દીકરીએ દીકરા માટે પ્રીતિ હતી તો એને અસહ્ય શોષણ સહન કર્યું, ટોર્ચર સહન કર્યું. પણ એની સાથે વધારે ટોર્ચર શું હતું? તો કે છોકરો જેની માટે સહન કર્યું, છોકરો એવું કે, દીકરો એવું કે મારે તારી સાથે કંઈ લેવા દેવા. એ સમયમાં બી એને ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખ્યો અને દીકરાની સાથે પ્રીતિ ના તૂટી. એ સાચી પ્રીતિ કહે. સ્વામીજી કે આપણે આવી કોઈક પ્રીતિમાં જવું છે કે આપણા જ્યારે ભગવાન જ પરીક્ષા કરતા હોય, ભગવાન જ તમને તિરસ્કાર કરતા હોય. જેવી રીતના ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જ ભગતજી મહારાજને બહાર ફેંકી દેતા કે જાઓ, કે આજથી તમે કે મંદિરની બહાર. હમણાં બ્રહ્મવિહારી સ્વામીની ગોષ્ઠી સાંભળતા બ્રહ્મવિહારી સ્વામી વાત કરતા હતા. એ કહે કે પ્રબોધ સ્વામીજી વર્ષો સુધી સ્વામીજીની સેવામાં રહ્યા. આપણને તો એટલી જ ખબર છે કે પ્રબોધ સ્વામીજી સ્વામીજીની સેવામાં રહ્યા વર્ષો સુધી. એ કહે કે એ સમયગાળામાં કેટલી વાર સ્વામીજીએ સાથે જોડમાં પ્રબોધ સ્વામી આવે તો બીજા કોઈ સંતને આવવું હોય તો સ્વામીજી ગાડીમાં બેસેલા પ્રબોધ સ્વામીને કહે કે તું ઉતરી જા. કે એમ કે 100થી વધારે વાર તો સ્વામીજીએ પ્રબોધ સ્વામીને ગાડીમાંથી ઉતારી દીધા છે બીજાની માટે. તો બી પ્રબોધ સ્વામીને ક્યારે બી સ્વામીજી માટે સંશય થયો નહીં. જે રીતના મહારાજ એવું કહેતા ને કે પૂટકા ક્યાં સન્માન, એવી રીતે સ્વામીજી જે પરિસ્થિતિમાં પ્રબોધ સ્વામીને મૂકે છે એ પરિસ્થિતિનો સહજ સ્વીકાર પ્રબોધ સ્વામીજી કરી લે છે. બીજી બાજુ દેશમાં એવા ભક્તો બી થઈ ગયા. ભગતજી હતા, વીર ભગતસિંહ. તે એનું જીવન કેવું અમેઝિંગ કે એને દેશ માટે પ્રીતિ હતી તો ફાંસી આપવાની હતી. ત્યારે 4 વાગે એને ફાંસી આપવાની છે. આપણે વિચાર કરીએ, અત્યારે મારે બોલવાનું હતું તો મારા હાથ પગ બધા ઠંડા પડે છે, મને ફાંસી આપવાની હોય. મને ખાલી એટલું જ કહે કે કાલે તમારું ઓપરેશન થવાનું છે એટલે આજે મને ઊંઘ નહીં આવે. કેમ કે આખા બોડીમાં બધું બ્લડ ઠંડુ પડી ગયું હોય. આખા દિવસ વિચારમાં આવે કે ચાલો આપણે મરી ના જઈએ. હવે ઓપરેશન નાનકડો હોય, આપણને ખબર હોય ડૉક્ટર કે મરવાનું નથી, પણ ધારો કે આપણને એવું લાગે કે ઓલું બધું જોયું હોય ને મૂવીઝમાં કે કાતર અંદર છૂટી ગઈ હોય, કાં તો પછી આપણે બધા વિચાર છે ને આપણે ક્યાંય બી જોઈન કરી દઈએ. આપણને એવું કે યાર આ ડૉક્ટરે કંઈક મિસ્ટેક કરી દીધી હોય, મિસ્ટેકમાં લોકો ધામમાં જતા રહ્યા. ઇન્ડિયામાં તો કેટલું બધું બને, કાંઈ હોય નહીં તો બી જતો રહે ધામમાં. એ કે શું થયું? તો કે ડૉક્ટરથી મિસ્ટેક થઈ ગઈ, સોરી સર થઈને હારું આ તો ધામમાં જતો રહ્યો. તો આપણને એ બધા વિચાર આવે. પણ બીજી બાજુ આ ભગતસિંહને 4 વાગે ફાંસી આપવાની છે. 3 વાગે એ સ્નાન કરતો હોય છે, મસ્તીથી સ્નાન કરતા હોય.
એટલે જો ગાઢ હોય ને એને જોઈને એ કે હારો આ કેવો માણસ છે, કે એને કે ભાઈ જે શરીરને તું સાબુ લગાડીને નવડાવે છે, અત્યારે 4 વાગે નાશ પામવાનો છે કે કલાકમાં, તો કે તને ના ખબર પડે કે જે ધરતી માટે મેં આ જે ધરતીની સેવા માટે મેં પ્રણ લીધું છે ને, આજે એ ધરતીમાં ખોવાઈ જવાનો દિવસ છે, કે એ ધરતીમાં ખોવાઈ જવાનો દિવસ છે. હવે આપણે વિચાર કરીએ, આપણને ક્યારે ભગવાનમાં ખોવાઈ જવાની એવી વાતો વિચાર આવે? ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તરફ આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ તો આપણને લાગે કે એ ભગવાનમાં કેવા ખોવાઈ ગયા. અમેઝિંગ કહેવાય કે આપણને અંતરમાં એવી ઝંખના થવી જોઈએ કે આપણે ખોવાઈ જવું છે સ્વામીજીમાં. એવું દેશભક્તિ માટે બી છે. હમણાં બળબડતા દામની વાત કરીને એકચ્યુઅલી તો મને આજે ખબર પડી કે દામ આપવું એટલે મને તો એવું હતું કે ખાલી દંડ જ આપો, પણ પછી ખબર પડી કે ફોડલા પર ઓલું બધું મૂકે એને બી દામ કહેવાય. એમ કે દામની વાત કરીએ ને કે ભગવાનને આપણે મિસ કરીએ તો જેના ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના સમયમાં, ભગવાન સ્વામિનારાયણ સમયમાં એવા સંતો હતા કે ભગવાનથી છેટા પડે તો લોહીના ટસિયા ફૂટે. એ બી એક પ્રીતિ છે, પણ એના કરતાં વિશેષ પ્રીતિ શું? તો કે એના વચનને અધ્ધર પડવા ના દેવો, એ વિશેષ પ્રીતિ. બિકોઝ એને તો લાંબા ગાળે સુધી પાડવાનું હોય ને. આજે સ્વામીજીની સાથે કોઈને લૌકિક પ્રીતિ થઈ જાય તો મને દુઃખ થાય, કેટલા દિવસ સુધી મને ઊંઘ ના આવે. સ્વામીજીએ કોઈ મને વાલ કર્યું હોય, એમની પ્રીતિ જ એવી, એની આપણા સાથેની પ્રીતિ એવી કે આપણને એને મૂકવાનું મન ના થાય. પણ એટલું જ એના વચનમાં મને વિશ્વાસ છે, કાં તો એના વચનને અધ્ધર ઝીલવાનું મને એ છે, હું ખમી શકું. એ સ્વામીજીને કોઈએ પૂછ્યું કે સ્વામીજી તમારા શોખ શું, વોટ આર યોર હોબીઝ? તો સ્વામીજીએ કીધું કે બાપા મળ્યા એના પહેલાંની મારી હોબી ક્રિકેટ અને મારામારી. પછી કે બાપા મળ્યા પછી? તો કે બાપા મળ્યા પછી ખાલી એક જ હોબી. તો કે શું? તો કે બાપાનો બોલ અધ્ધર ઝીલવો, બાપાનો બોલ અધ્ધર ઝીલવો. અને આપણે જોઈએ કે ક્યારે બી બાપા સિવાય સ્વામીજીને કોઈ બી વ્યક્તિમાં પ્રીતિ નથી. સ્વામીજી એક મસ્ત વાત કહે. સ્વામીજી કહે કે એક દિવસ બાપા મળ્યા 1955 પછી, અને સ્વામીજી કેટલું અમેઝિંગ સમજાવે. હું તો એકચ્યુઅલી સ્વામીજીના આમ સમજાવવાની રીત પર જ ફિદા થઈ જાઉં અમુક વાર. સ્વામીજી કહે કે મને ક્યારે બી કોઈ દીકરી તરફ મારી નજર ગઈ નથી. અને ધારો કે કોઈને જોઉં તો મને ક્યારે વિચાર જ ના આવે કે આ દીકરી છે, બેન છે કે ભાઈ છે. એવો વિચારથી હું ક્યારે રાગેયુક્ત કોઈના તરફ દ્રષ્ટિ કરતો જ નહોતો. પછી કે એક દિવસ કે એક દીકરી હતી, સ્વામીજી કહે કે સાયકોલોજીકલ શાસ્ત્ર હિસાબે એનો પરફેક્ટ સિમેટ્રી ફેસ હતો. 1 સેકન્ડ માટે મને એનો ગુણ આવી ગયો કે કેટલો સિમેટ્રિક ફેસ છે. સ્વામીજી કે બીજા જ સેકન્ડે બાપાને યાદ કરીને એનો પ્રલય કરી નાખ્યો. બીજા જ સેકન્ડે એ કે બાપા સિવાય મને ક્યારેક કોઈનો બી ગુણ કેમ આવ્યો? આ ધરતી પર જોવા જેવા તો એક યોગીજી મહારાજ છે. હવે આપણને ક્યારે એવો વિચાર આવે? સ્વામીજી કે સેકન્ડે મેં એનો પ્રલય કરી નાખ્યો. સ્વામીજી કે એકવાર બાપાએ મને બોલાવ્યા અને ત્યારે નવા 51 સંતો બનાવેલા, અને સ્વામીજી બેઠા એટલે બાપાએ કીધું કે ગુરુ કે આપણે કે આ બધા સંતોના નામ લખી નાખો કે, અને રોજ સવારે પૂજામાં એમને સંભાળવા. આપણે કેટલી બધી વાર આ પ્રસંગ સાંભળ્યો છે, પણ સ્વામીજી પોતે સમજાવે છે. સ્વામીજી કહે કે મારી માટે તો સહજ આજ્ઞા હતી, કેમ કે આ બધું મને ગમે. એ કે બાપા કે કોઈને સંભાળવા તો કે હું થ્રુ આઉટ લાઈફ સંભાળું. સ્વામીજી કહે કે બાપા એવું કે ચકલી એક ડુંગરના ટોચ પર બેસી અને એને એવું કીધું કે મને અહીંયા જ પાણી જોશે, અને બાપા આવું બધા પ્રસંગો કહેતા. અને કે ભગવાનની ભક્ત હતી એટલે આખો બ્રહ્માંડ બોડીને બી ભગવાને એને ત્યાં ડુંગર પર પાણી આપ્યું. એ કે મને 1 સેકન્ડ બી વિચાર ના આવે કે બ્રહ્માંડનું શું, આ એક ચકલી છે, કેટલા બધા જીવો છે, એનું શું થશે, મને આવું ક્યારે વિચાર ના આવે. એ કે બાપાએ કીધું મને તરત ફિટ બેસી જાય. આપણે એનાલિસિસ કરીએ, હું ઓલ ધ ટાઈમ એનાલિસિસ કરું. એક રમૂજી પ્રસંગ કહું, હમણાં યાદ આવી ગયો કે એક દિવસ સવારે હું આરતી કરતો હતો. આપણી પ્રીતિ ભગવાન સાથે કેવી છે? આપણી તો નહીં, તમારા બધાની જોરદાર જ છે. મારી પ્રીતિ ભગવાન સાથે, એક લૌકિક ભગવાન સાથેની બી મારી પ્રીતિ કેવી, કાંઈ ના કહેવાય. હું આરતી કરતો હતો સવારે,
એટલે સવારે ઉઠીને બધું ઠાકોરજીને હાર પાછા પહેરાવ્યા. પછી આરતી કરવાની હતી એટલે બધું રસોકસી ચાલતી હોય, કેમ કે 9:15ની એક મિટિંગ હોય, આપણે થોડા લેટ ઉઠ્યા હોઈએ, ચા બી પીવાની હોય, ચા બી આપણે જ બનાવવાની હોય. એટલે આપણે વિચાર કરીએ કે હાઉ કેન વી ડુ પેરેલલ વર્ક. એટલે હું પેલું પહેલાં પાણી ઉકાળવા મૂકી દઉં બાજુમાં, પછી માઇક્રોવેવમાં દૂધ મૂકી દઉં કે ગરમ થઈ જાય, અને આ બાજુ ઠાકોરજીની બધી સારવાર કરતો હતો. એટલે હાર પર પહેરાયું, પછી આરતી માટે દિવેટ તૈયાર કરતો હતો, તો દૂધ નાખી દીધેલું ચામાં. પણ જ્યારે દિવેટ લગાડતો હતો ને, તો મારા મનમાં શું કે જો ચા ઉભરાય નહીં. આમ સિરિયસ કહું છું કે ચા ઉભરાય નહીં. એટલે મેં શું કર્યું, એક કામ કરીએ, હમણાં આરતી 1 મિનિટ રહેવા દઉં છું, દિવેટ મૂકી દીધી આમ કરીને આરતી, અને ચાને એક ઉકળો મારી દીધો, પછી સ્લોમાં આવીને કે હવે શાંતિથી આરતી કરું. એટલી મારી પ્રીતિ. લૌકિક પ્રીતિ કેવી, તો કે હું મારા મન બુદ્ધિની પાર 1 સેકન્ડ માટે બી જઈ શકતો. ચંચળ મન છે આપણો, કેવું ચંચળ. 1 સેકન્ડ માટે બી મારી વૃત્તિ ક્યાં હતી કે ચા ઉકળે, એટલી જ પ્રીતિ. અને સ્વામીજીની પ્રીતિ કેવી, તો સ્વામીજી કહે કે મને સહજ મારું અંગ, કે બાપાના વચનમાં હું બિલકુલ બુદ્ધિ ના લગાડો. તો કે મને લિસ્ટ આપી તો હું તો રોજ સંભાળું. પછી એક્ઝેક્ટ 1 વર્ષ પછી બાપાએ મને બોલાવ્યા, અને બાપાએ મને પૂછ્યું કે તમે લિસ્ટ રાખો છો? તો કે હા બાપા. તો કે તમે સંભાળો? તો કે હા બાપા. તો બાપા પછી સ્વામીજીને કહે કે બસ હવે આપણે સંભાળવાની જરૂર, લિસ્ટ મૂકવાની જરૂર છે નહીં. તો સ્વામીજી કહે કે મેં બાપાને કીધું ના બાપા મને ફાવશે. તો બાપા કે તમને ફાવશે, પણ હવે તમને લિસ્ટ રાખવાની જરૂર નહીં, હવે તમને સહજ સંભાળાશે. હવે આપણે એમ લૌકિક જોઈએ, સ્વામીજી કહે કે મને બધા જ સંતોની બધી જ વસ્તુ ખબર હતી, બધી જ. એ કે કેટલા બધા સંતોને સંત બનાવવા માટેની વાતો બી હું, ગોષ્ઠી કરવા બી હું જ જતો. કેટલા બધા સંતોને સાધુ બનવા માટેની બાપાએ મને સેવા આપેલી કે તમે એને કે ગોષ્ઠી કરજો, કે આપણે આને સાધુ બનાવવા છે. સ્વામીજી કે મને બધી જ ઇન એન્ડ આઉટ બધી ખબર હતી, પણ કે બાપાએ મને લિસ્ટ આપ્યું ને તે ક્ષણેથી બધું હું ભૂલી ગયો. એ કે એવરી ડે એ લોકોના ગુણનું સંભાળો. એ સ્વામીજીની પ્રીતિ, કે બાપા સિવાય એમને કોઈ વસ્તુ દેખાય. સ્વામીજી કહે ને કે મને બાપાનો બોલ પડે એને અધ્ધર ઝીલો, આપણે આમ જોન્ટી રોડ્સને કેચ પકડતા જોયું ને, એક્ઝેક્ટ આમ બોલ પડે એટલે આમ ઝીલી લે, જે રીતના ઓલી માછલી ઝીલે. સ્વાતિ નક્ષત્રમાં વરસાદ પડે અને એક માછલી, શીપ માછી આમ ઉડીને અધ્ધર એ પાણીને ઝીલે ને, એક એકચ્યુઅલ સારો મોતી થાય. તો કે એવું અધ્ધર સ્વામીજી બાપાનું વચનને ઝીલતા. એ સાચી પ્રીતિ કહેવાય. પ્રબોધ સ્વામીના આપણે જીવનમાં દર્શન કરીએ. એમ હમણાં કૃણાલભાઈ કેટલી મસ્ત વાત કરી કે જે પ્રબોધ સ્વામીજી ક્યારે બી બહાર દેખાય નહીં. આપણને એટલી ખબર છે, આપણને બધાને ખબર છે કે પ્રભુ સ્વામી વર્ષો સુધી સ્વામીજીની સેવામાં રહ્યા, પણ એની બીજી સાઈડે સ્વામીજીએ કેટલા બધા પ્રદેશો પ્રબોધ સ્વામીના ચેન્જ કરાવ્યા. આ કેટલી બધી જુદી જુદી સેવામાં એમને રાખ્યા. હજી નવા સંત સાધુ થયેલા પ્રબોધ સ્વામીજી, એટલે એમને દિલ્હી મોકલી આપ્યા. હવે સાધુ આપણે કોને માટે થયા છે? પ્રબોધ સ્વામી. નિરંજનાનંદ સ્વામીને મુક્તાનંદ સ્વામીની સેવા મૂક્યા, એવો આ પ્રસંગ છે લિટરલી. પણ સ્વામીજી તરફ એમની નજર હતી ને, એટલે પડતો બોલ ઝીલી લીધો. આજે સાધુ સ્વામીજી માટે થયા છે. સેવા ક્યાં કરવાની? દિલ્હીમાં. હવે ત્યારે દિલ્હી બહુ દૂર કહેવાય. એવું નથી કે અહીંયાથી પસેકજી એટલે ગાડી લઈને પહોંચી જઈએ, દર્શન કરાવે જરા 5 મિનિટ. અત્યારે તો પેન્સિલ્વેનિયાવાળા બી સવારે, બેન્સેલમવાળા સવારની સ્વામીજીની, પ્રબોધ સ્વામીની ક્લિફ્ટનની પૂજામાં પહોંચી જાય. તો કે શું? તો કે આપણે 1-1.5 કલાક છે ને જી આવીએ. હવે દિલ્હી છે ભાઈ, દર્શન કરવા હોય તો જ્યાર સુધી સ્વામીજી બોલાવે નહીં ત્યાર સુધી જવાય નહીં. પણ પ્રબોધ સ્વામીની સ્વામીજી માટેની પ્રીતિ કેવી કે ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સ ઇઝ નોટ ડિસ્ટન્સ. અંતરથી પ્રબોધ સ્વામીજીની બાજુમાં જ હતા. એ ઓલ ધ ટાઈમ સ્વામીજીને સાથે રાખ્યા છે. એમનો પડતો બોલ ઝીલ્યો છે. સ્વામીજી કે
પ્રબોધ સ્વામી કે મને ક્યારે બી એવો વિચાર નથી આવ્યો કે સ્વામીજી કે મને આવી સેવામાં મૂકતા હશે. એકવાર સ્વામીજીને પ્રબોધ સ્વામીને નેત્રંગ મૂક્યા. હવે પહેલાં જે સાધુ ત્યાં સેવા કરતા હશે એ બધું રણ બનાવી દીધેલું આખા નેત્રંગને. એટલે પછી સ્વામીજી જ્યાં બી જરૂર પડે ને, ઓલું બળતા અંગારાનું છોરું એટલે પ્રબોધ સ્વામીજી, જ્યાં બી ગેપ નજર આવે એટલે સ્વામીજી પ્રબોધ સ્વામીને મૂકી દે. એટલે નેત્રંગ મૂક્યા. એટલે પ્રબોધ સ્વામીને સેવા કીધું કે આપણે આને વ્યવસ્થિત કરી દેવું છે. પછી ત્યાં પ્રબોધ સ્વામીએ ખૂબ સેવા કરી. હવે પ્રદેશ બી એવો કે તમને કંઈ મળે નહીં, કંઈક કરાવવું હોય ને તો બી ભક્તો બી એવા કે ભક્તોને પૂરું પાડવા માટે મંદિરેથી પૈસા આવતા, તો એ હવે મંદિરમાં શું સેવા કરે? તો બધી જ વ્યવસ્થા પ્રબોધ સ્વામી કરી ઉદ્યાન કરી નાખ્યો સરસ મજાનો. આપણે ત્યાં જઈએ, પહેલાં એવું હતું કે આપણને ત્યાં જવાનું મન ના થાય, પણ પછી એવું થયું કે ત્યાં જઈએ ત્યાંથી જવાનું પાછું મન ના થાય. એવું કરી દીધું ને, જેવી રીતના એવું થયું એટલે પ્રબોધ સ્વામીને સ્વામીજી કે ચાલો કે હવે આપણે બીજા પ્રદેશમાં. આપણને જ્યારે કોઈ પ્રોજેક્ટમાં આપ્યો હોય અને બધું પ્રોજેક્ટ પતી ગયું અને પછી કે આપણે ચાલો હવે આને આપી દો આ પ્રોજેક્ટ, એ સંભાળશે, બધી ક્રેડિટ થ્રુ આઉટ લાઈફ હવે એ ચલાવશે. તો આપણને કેવું અંતરમાં વસમું લાગેલા, સાલું જ્યારે કાંઈ ચાલતું નહોતું ત્યારે તમે મને બોલાવી લીધા. મને બહુ બધી વાર એવું થાય કે જ્યારે સેવાનો ટાઈમ આવે ને તો કે આપણને બોલાવી લીધા કે સેવા છે, પણ કે જ્યારે આનંદ પ્રોગ્રામ કરવાનો હોય ત્યારે આપણને કોઈ બોલાવે નહીં. તો અંદર કેવું વસમું લાગે કે ચાલો આનંદ પ્રોગ્રામ હતો ત્યારે આપણને બોલાવે નહીં, પણ સેવા હોય ને ત્યારે અચૂક આપણને યાદ કરે, કેવું પડે. પ્રભુ સ્વામી એવું ક્યારે વિચારે નહીં, એટલી જ સહજતાથી બીજા પ્રદેશમાં જતા રહે. કે કેનેડામાં સેવા આપેલી 2015માં, અને સુવર્ણ તુલા ન ભૂતો અને બહુશ્રીથી સુવર્ણ તુલા થઈ ગઈ. હું બી ત્યાં ગયેલો, મેં જોયું, અમેઝિંગ સુવર્ણ તુલા થઈ. ઇમ્પોસિબલ હતું એવી સુવર્ણ તુલા હતી, પણ પ્રબોધ સ્વામીએ પૂરું પાડ્યું. પણ જ્યારે સ્ટેજ પર બધું હોસ્ટિંગ ચાલતું હતું એટલે પ્રબોધ સ્વામી કેટલી બધી વાર ગુંજનભાઈને કીધું, જોજે હા કે મેં કાંઈ નથી કર્યું, તું મારું નામ ના લઈશ, મેં કાંઈ નથી કર્યું, તું મારું નામ ના લઈશ. કેટલી બધી વાર ગુંજનભાઈને એમને સામેથી જે હોસ્ટ કરતા હતા એમને કીધું. 2015નો સમયો પત્યો, સુવર્ણ તુલા પતી એટલે ત્યાં પ્રદેશ ચેન્જ. કે હવેથી તું કેનેડા જશે નહીં. હવે ક્યાં જશે? તો કે હવે LASF હ્યુસ્ટનની તારી સેવા. કેટલું અમેઝિંગ કહેવાય કે હવે મેં બધું જ બનાવ્યું છે, બધું સેટઅપ કર્યું છે, હવે સુવર્ણ તુલા થઈ ગઈ, હવે તો મેઇન ક્રેડિટ લેવાનું છે. કામ પૈતું, હવે ક્રેડિટ લેવાનું ટાઈમ આવ્યો તે જ ક્ષણે સ્વામીજી તરત જ એમની પ્રદેશ ચેન્જ કરી નાખ્યો. એટલે સ્વામીજીના ચરણોમાં એટલી પ્રાર્થના. પ્રસંગો તો એટલા બધા છે પ્રબોધ સ્વામીના કે આપણે વિચાર કરીએ કે એમને એક લાસ્ટ છેલ્લો પ્રસંગ કહી દો કે સ્વામીજી વગર એમને કાંઈ જ જોતું નથી, સ્વામીજી વગર એમને કંઈ ગમતું બી નથી, સ્વામીજી વગર એ શ્વાસ બી ના લે. એક હરી વખતે કેનેડામાં હતા તો કીધું કે તમે સાઉથમાં હતા, કે તમે વેસ્ટ ક્યારે જશો? તો પ્રભુ સ્વામી કે જો ઓલા પગથિયા દેખાય છે, કે એ પગથિયા મારે ચડવા હોય ને તો મારે સ્વામીજીને કહેવું પડે કે બળ આપો તો માંડ મારાથી ચડાય છે. તો કે મારે વેસ્ટ જવું એ હું કેવી રીતના ડિસાઈડ કરું? એવરી પ્રસંગે સહજ ભાવે પ્રભુ સ્વામી એવું કહી શકે છે કે મારું શ્વાસોશ્વાસ સ્વામીજીને લઈને છે. સ્વામીજીની ગમતી ગ્રહણ કર્યા વગરની વસ્તુ પ્રબોધ સ્વામી લે બી નહીં. એક છેલ્લો પ્રસંગ કહીને મારી સેવા પૂરી કરું કે વર્ષો પહેલાં સ્વામીજી જૂના નિર્દેશમાં બેઠા છે અને સવારે સ્વામીજી પૂજા પછી ગોષ્ઠી કરે એટલે બધા સંતો બી બેઠા હતા. તો એક હરિભગત આઈસ બોક્સમાં મોગરાનો હાર લઈને આવેલા. એટલે જેવી રીતના મોગરાનો હાર બહાર કાઢ્યો એટલે હવે મોગરાનો તો સ્વભાવ છે સુગંધ આપવો, અને આપણા નાકનો સ્વભાવ છે સુગંધ લેવું, નેચરલ જ, આપણે કંઈ શ્વાસ તો રોકી ના શકીએ. એટલે સરમ સ્વામી તરત બોલ્યા, એક કેટલી સરસ મોગરાની સુગંધ છે. એ તો એ હરિભગતના દિલની વાત કરતા હશે કે મોગરો બહુ સારો છે, સુગંધિત. પ્રભુ સ્વામી તરત બોલ્યા કે સાંભળ કે હજી સ્વામીજીએ આ હારને ગ્રહણ કર્યો નથી, તો આપણાથી એની સુગંધ લેવાય? જે હાર માટે એટલું બધું સ્વામીજી માટે વિચારતા હોય, રાઈટ, એને બાકી કોઈ બી એના વચનમાં કેટલો બધો વિશ્વાસ હશે, કેવું પડતું બોલ ઝીલતા હશે. એટલે સ્વામીજીના ચરણોમાં એટલી જ પ્રાર્થના કે પ્રભુ સ્વામીજી આપ તો સ્વામીજીના વચનને અદ્ધર ઝીલો છો. એક બી આજ્ઞા સ્વામીજીએ પ્રબોધ સ્વામીને આપી
એવી પાડી નથી, એવી એક બે આજ્ઞા હજી સુધી બની નથી. જે રીતના યોગીજી મહારાજનું સેવન સ્વામીજીએ કર્યું, એક્ઝેક્ટ એવું જ ને એવું જ પ્રબોધ સ્વામીજીએ સ્વામીજીનું સેવન કર્યું છે. એવી પ્રીતિનું દર્શન કરાયું છે. એટલે પ્રબોધ સ્વામીના ચરણોમાં એટલી જ પ્રાર્થના કે જે રીતના તમને સ્વામીજી વગર ગમતું નથી, એવું અમને બી તમારા વગર ગમે નહીં. તમારી દરેક આજ્ઞામાં અમે 100% આપીને આપની સેવામાં નિમિત્ત બનીએ, એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. હવે આપણે સ્વામીજીએ વેલેન્ટાઇન્સ ડેમાં એક જ વાર અમેરિકાની ધરતી પર હતા, હ્યુસ્ટનની ધરતી પર, એ ગોષ્ઠીનું આપણે દર્શન કરશું. So I money payment for the film. So very much big attempt. અને કોઈ સાથે છે આજે વેલેન્ટાઇન ડે છે આપણી પ્રેમ નદી અમે આપની સાથે પ્રેમ કરીએ છીએ. અમારો પ્રેમ ખરેખર જેવો મારા છે મારા સાથે પ્રેમ જે પ્રીતિ હતી એવી પ્રીતિ બધાને આશીર્વાદ માગીએ છીએ. કેટલો પ્રારંભ તો પ્રથમ મળી ગયું. પ્રથમ સ્વરૂપ અને પ્રથમ સત્ય નિષ્ઠા ધર્મમાં ખ્યાલ હોય એટલો પ્રેમ ભગવાન થઈ જાય. આપણે 10 મિનિટ ભૂલી ગઈ છે દાદા વડોદરા 15 દિવસ વર્ષે ભારતમાં એવા 200-300 ભક્તો પાક્યા ગયેલા કે સ્ત્રી કે પુરુષ ભગવાન સાથે આ સ્થૂળ શરીર છે કર્મનાથી, સૂક્ષ્મ શરીર છે પૂર્વના કર્મનાથી, પછી અંદર અસર ધર્મ છે. હવે કોણ યાદ છે વરસાદ ગમ છું અક્ષરગ્રંથ ત્યાંથી શરૂઆત થાય. એના અક્ષરગ્રંથ દરેક આત્મા આવશે. ગ્રંથ આવે પછી દાસ ભાવે જેવો ગ્રંથ ભાવી ગયો. જેટલું દાસ ભાવે જીવે એટલું ગ્રંથ ભાવી જીવ્યા કહેવાય. શંકર કરજો જયારે બેફળ થાય દાસ ભાવે જીવી લેવાય. મહારાજ ભાવે આપે જેવા જેવા છે. દાસ ભાવે આપણે નથી જલ્દી દાસ ભાવે જીવી લેવાય. આવો નપાસ છે સાહેબ આપણે બે જણે તો નપાસ ક્યારે લેતા નજીકના બેંક કરી દે ઓવર 70 જેવા ગયા છે. આપણે બે જણા નપાસ બધા આપજો. ચાલો આટલું કરી કોઈ આપવા નથી. સ્વામીજી આજના દિવસે તમે હમણાં જે વાત કરી પતંગ 16 અડા અને નિષ્ઠા પ્રમાણે એવું અમારું જીવન બને થઈ જાય થઈ જાય. એક જ કોઈ આપી દીધા જ નહીં.
અને બીજું કે દાસના દાસ થઈને અમે જીવીએ એવું મારું જીવન તમે કાયમ માટે સત્યનો ધરો થયેલો ફરી પાસ ખુશી કરતો દાસો તો કરતો દાસત્વ આવે બધું થાય અને દાસત્વ આવે. આ કથા નીકળી વેલેન્ટાઇન ડે છે. વેલેન્ટાઇન ડે નો ઇતિહાસ બહુ જુદો છે, તમને બધાને ખબર નહીં. એ એક સ્ત્રીને એક પુરુષની સાથે એટલી બધી પ્રીતિ થઈ જાય છે. પ્રીતિ અત્યારે એ શું ગોળો નતો, અદભુત માણસ હતો, અદભુત. અને ક્રિશ્ચનિટીનો આ સેવક હતો, આ દીકરો, આ ક્રિશ્ચન. જેમ દેહ કેવું વાલું સરસ સંબંધી કેવા હતા, આપણે છેલ્લાના 7 ને 11 પ્રભુએ કહ્યું આ પ્રમાણે જીવજો. ઈસુના વખતમાં પીટર નામનો એનો 10 માંથી 1 સેવક હતા. એ પીટરે છેલ્લાનું 7 ને 11 સિદ્ધ કરેલું, એના આકારે થઈ ગયો, ઈસુના આકારે. ત્યારે ઈસુએ કહ્યું બધાને ભેગા કરીને, બધા શિષ્યોને, કે લાવો મારે આજે મારો વાલામાં વાલો દિવસ ઉજવવો છે, કે આ ભક્ત મારામાં ડૂબેલો છે અને મારે એમનું દર્શન કરાવવું છે. તમે એવા થાવ એ મારે એનો સંકલ્પ કરવો છે. એ વેલેન્ટાઇન ડે છે. કેવો પ્રભુએ આપણને સૌને સુખ્યા કરશું. ઈસુના વખત ભાઈશું તે વખતે દેહ ને દેહના સગા સંબંધી વિશે જેવી પ્રીતિ છે, છેલ્લાનો 7 ને 11 એ આપણે દરરોજ ઉજવવાનો છે. કેવો પેલા તો ત્યાં બિચારા વેલેન્ટાઇન ડે સારી વાત છે. આપણે વેલેન્ટાઇન ડે છેલ્લાનું 7 ને 11 એ આત્માની પ્રીતિથી આપણે સરસ રીતે ઉજવવાનું છે. એટલે નિરંતર વેલેન્ટાઇન ડે. કેવો માથાકૂટ આ ડે કેવો વાલો છે. આપણે બધા સુઈ ગયા હોય, બરોબર, બધા સુઈ હું તમે બધા, અને હરિપ્રસાદ બોલે કોણ, હું એકલા જ ઉઠું, મને વાલો છે. હરિપ્રસાદ એ નામ કેવું જડી ગયું છે જીવમાં. અશોક તો કેવું જડી ગયું છે, દરેક નામ વાલું છે. પંચ મહાભૂત નો વિકાર છે અને તમારા પાર્વતીના આધીન છે. તમારા કર્મના આધીન તમને દેહ મળ્યું છે અને એ દેહને આપણે દિવ્ય બનાવવાનું છે. એટલે એ દેહ એટલે આપણા આત્માને એવો સરસ છેલ્લાના 7 ને 11 પ્રમાણે આત્મોદિત પ્રીતિથી જીવતા થઈ જશું. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જશે અને અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જશે એટલે જેવી પ્રીતિ દેહમાં છે એવી ભગવાનના ભક્તોને વિશે દરરોજ પ્રાર્થના કરજો. આ પ્રમાણે આપણે જીવી રહ્યું છે વિશેષ વાલા ભગવાન એ વેલેન્ટાઇન ડે. પછી તો બાકી લખ્યા કરવાનો કોઈ અર્થ જ નહીં. આપણા દેહને ભૂલીએ છે, ઊંઘાડીએ તો એને, જમાડીએ તો એને, એટલો વાલો છે, એટલો વાલો છે. આપણે બધા સુઈ ગયા હોય અને પ્રસાદ તો હું એકલો જ ઉઠું, પણ તમે બધા ઊંઘમાં જ પાવ. પેલા પાનામાં કેવું જીવમાં ઉઠી ગયું હરી પ્રસાદ એકચ્યુઅલી ભોગત છે. આપણે અક્ષર બ્રહ્મ છે, અક્ષર ભૂખનાદે છે. આ ભગવાન છે અક્ષર બ્રહ્મ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પરમહંસ બરોબર ઘસઘસાટ હોતા હતા. એટલે સૌનું નામ લે તો સૌ જાગે. એટલે ઘોડાદાસ સાહેબ સુઈ ગયા હતા. એમનું નામ હતું નિર્ગુણાનંદ. એ ઘોડાદાસ સાહેબ એમના નામથી બોલે ઉઠે જ નહીં. ભગવાન સામે કે નિર્ગુણાથી નહીં ઉઠે, તમે એને કોઈ ગુનાથી ઉઠો તો તરત જ ઉઠાઈ ગયા. એ ગુનાથી જ છે. આમ જ્યાં ગુનાથી ઉઠો જ્યાં બોલ્યા એટલે ગુનાદાસ ફટાકડી ઉભા થઈ ગયા. નિર્ગુણાનંદ તો દેહનું નામ હતું, પેલું અક્ષરબ્રહ્મ. આપણે બધા કોણ છે? ગુનાથી આ બધું બોગસ છે, ખોટા રમકડા છે. આ બનાવટી રમકડા નહીં રાખતા તમે લોકો, બનાવટી રમકડો લીધા છે. આ દેહમાં જેટલી પ્રીતિ એટલી ભગવાનથી લાખો માઇલ દૂર. કેટલા માઇલ? લાખો માઇલ ઉઠે છે. દેહ ને દેહના સગા સંબંધ જેવી પ્રીતિ છે એવી ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને વિશેષ વાર રાખીએ. છેલ્લાનો 7 ને 11 નિર્વિકલ્પ સમાધિના સુખની સ્વરૂપ. આજના શુભ મંગળકારી દિવસ
આ ક્યારનો તરફડી બિચારો મેં અડધું સાંભળ્યું. સ્વામી મહારાજની જય. આજની સભાના અંતમાં એક એનાઉન્સમેન્ટ છે. જે વસ્તુની કદાચ આપણે આખું વરસ, ખાસ કરીને મિશન ડબલનો જે આપણો પ્રોજેક્ટ છે, જે પ્રબોધ સ્વામીજી આપણને ઓલવેઝ યાદ કરાવે છે, અને એ મિશન ડબલની એ યોજનામાં જે ઇવેન્ટ એકાદ બે વખત આપણી સભામાં એનું વાત થઈ હતું, પણ ડેટ અને લોકેશન એ ડિક્લેર નહોતું થયું. તો એ સમન્વય વિન્ટર કાર્નિવલ ફાઇનલી માર્ચ 23ના સેટરડેના દિવસે કન્ફર્મ થઈ છે. આપણે એનો વિડીયો દર્શન કરીશું અને બાકીની ડિટેલ પછી હું જણાવું. વિડીયો ટીમને પ્રાર્થના કે વિડીયો પ્લે કરે. જેમ આપણે વિડીયોમાં જોયું એ પ્રમાણે સેટરડે માર્ચ 23 3 PM આ ઇવેન્ટ સ્ટાર્ટ થશે. લોકેશન છે મોરિસ ટાઉન આર્મરી, 430 વેસ્ટર્ન એવન્યુ, મોરિસ ટાઉન. અને જે વિડીયોમાં આપણને જોયું કે ધીસ ઇવેન્ટ ઇઝ ફોર ઓલ એજીસ, એટલે આમાં કોઈ એજની લિમિટ નથી કે ભાઈ નાના દીકરાઓ, મોટા વડીલ. ઇટ્સ ઓલ એજીસના જેટલા બી ગ્રુપના જેટલા બી મુક્તો છે એ બધા જ આ ઇવેન્ટમાં પાર્ટિસિપેટ થઈ શકશે. આપણને જે તે મંડળના મુક્તો દ્વારા આપણને પછી રજિસ્ટ્રેશનનો બારકોડ મળી જશે. રજિસ્ટ્રેશન આપણે અત્યારથી જ શરૂ કરી શકશું, પણ જો માર્ચની 1લી તારીખ પહેલાં જો રજિસ્ટ્રેશન કરશું સો ટીમે આપણા માટે જે કંઈ બી એની સેવા છે એમાં 20% આપણને ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. તો વહેલી તકે આપણે તો રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું જ છે, પણ જે બી આપણા મંડળમાં, આપણા પરિવારમાં
આજુબાજુમાં જે બી આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલ, રિલેટિવ્સ, જેટલાનો બી આપણે એપ્રોચ કરીને આપણે ઇન્વિટેશન આપી શકતા હોઈએ તો એ આપણે સેવા સ્વરૂપે કરવાનું છે. નેક્સ્ટ વીકે આપણી સભા કન્ટિન્યુ છે, એટલે 10:30 વાગે આપણે 10:30 વાગે આપણે સભામાં સૌના દર્શન કરશું. આજની ઠાકોરજીની આરતીમાં જે મુક્તોનો બર્થડે છે એ મુક્તોને પ્રાર્થના કરશું કે એ ઠાકોરજીની આરતીમાં પધારે. તેમાં સુભાષભાઈ સમરવિલ, આત્મીયભાઈ ઇઝલીન, કપિલભાઈ ઠક્કર એડિશન, જયભાઈ દરજી જર્સી સિટી, રાજ જાની એડિશન અને શ્રેયસભાઈ શુક્લા ક્લિફ્ટન. અને સાથે સાથે આપણી વચ્ચે રાકેશભાઈ ફ્લોરિડાથી બી પધાર્યા છે, તો એ મુક્તરાજને બી પ્રાર્થના કે ઠાકોરજીની આરતીમાં પધારી અને ઠાકોરજીના આશીષ લેવા માટે પધારે. આપણે સૌના દર્શન હવે નેક્સ્ટ સન્ડે 10:30 વાગે કરશું. જય સ્વામિનારાયણ. सहजा
स्वामी महाराजनी जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। राधा कृष्ण देवनी जय। हरे कृष्ण महाराजनी जय। धर्म भक्ति घनश्याम महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराजनी जय जय जय। प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराज